Linked list is a linear data structure. That is, linked list, whenever we have to insert an element into that linked list, it is very easily, because inserted and deletion operations will be occurred dynamically, because if you it has a dynamic address. If you want to insert an element into the particular position, then it is automatically insert that particular element. That is 10, 20, 30, nothing but here only two elements. That is, this is the 1002 and this address will be placed here, and this is 1001, and next one is null. So here 30 will be placed in between the nodes. Then 30, this address is 1000. Then automatically how it takes this value is here. This is the example of the how to insert an element dynamically. So here I have to place that this is the this address is stored as the head, and temp is initialized with the head. Then head, always temp move to the up to that particular position, that is temp of next. Whenever it moves to the one position to another particular position, if you want to store an element at the second position, then automatically it checks the position, and then temp of next is equal to, then what is taken, that is this is the new node of next value will be placed there. That is nothing but new node of next equal to, that is temp of next. So here new node of next equal to the temp of next. What is the new node of next? This is the new node of next. What is the temp of next? 1002. It will be placed here, and how to this will be taken as, this is the temp, and next temp of next equal to, what is this one? This is the new node. Then temp of next equal to new node. So here, that is, what is that new node of that is new node 1000. Then 1000 will be placed here. Automatically this will be linking, and this will be linking like this. So, and next one is deletion of the particular element and accessing the particular element. Resembles as the same, but linked list is a dynamic data structure because its variable length is not fixed. Compare with the array, linked list size is allocated dynamically. So that is the one of the advantage of overcoming the arrays. And next one is linked list. Linked list has the, here it explains the linked list is a linear data structure. What is the first basic definition? Linked list is a linear data structure, and each and every linear data structure consists of, has a node, and each and every node has two fields. One is info and second one is link. It is called as a node, and it is the info, and second one is link. Info always store the data which you want to store, and link is the address of the next element. And then class node equal to, class node has the two fields. I have to use in this, always I have to use this corresponding node. That's why in this part of the node has the two parts, that is info and link. So no, information is always the data. That's why I have to store variable integer data type, and node is the link of the address. That is nothing but class name and this corresponding name. That is nothing but an object, treated as an object. That is link is an address of the next node. And then here we have to use the three types of linked list, that is single linked list, circular linked list, and double linked list. So first one is single linked list. Single linked list is nothing but it has to store sequence of element in which every element has stored in the one sequential order. That is nothing but this address, suppose I have to take in as 1001, 1002, so 10, 20. Then this address will be placed as 1002, and this is the null. This is the sequential we have to store. If we want to insert another element at the last, then this address is 1003, and then this address will be 1003, and this value is 30. So I have to connect this value to that one, and the first address of the value is always head or front. So here we can observe this is the new node. That is nothing but this is the new node, and head value is initialized with the temp. That is temp equal to head.
What is the head? 1001. 1001 is the temp, and every time temp is the move to the next node, that is temp of next. Whenever temp of next equal to null, then temp of next equal to new node and new node of next equal to null. That is the single linked list concept. So here, and the always the last node of the address must be null. Here we can learn one other point. This is the here example మనం గనక అబ్జర్వ్ చేస్తే, this is the first node of the address value, either front or head. So here values will be stored 10, 25, 18, 55, that is not in the order, but the elements will be stored in the sequential order. Here we can observe the first one is the data and our info, and second one data or info, and second one is the link of the value. So this you can observe this address will be placed here, and this address will be placed here, and this address will be placed here, and this one is the last address, last node of the address will always be null. If it has only one node, then one also this is 1001 and this value becomes head. Then only single node is the, then that is the first node and that is the last node. Then also that node address becomes, next address becomes null. That is the always next part of the last node must be null if it has only one node or more than one nodes, but it has if it does not refer any node corresponding this sequence, then it is called as the single linked list. So here we can observe this one, and it is we can learn the address of the first node is always stored in the reference node as the front or head. ఎప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే గనక ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ని రిఫర్ చేసేదాన్ని మనం ఏమని కాల్ చేయొచ్చు, either front or head. That is the single linked list concept. And here we observe the sequence of element in which every element has linked to its next element in the sequence. ప్రతిసారి ఏం జరుగుతుంది, ఆ ఎలిమెంట్ దాని తర్వాత ఎలిమెంట్ తోటి కనెక్ట్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసాంగా 1004 అనేది నెక్స్ట్ అడ్రస్ కాబట్టి ఇది ఇక్కడ రాసాం. అంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది అడ్రస్ని మనం ఇక్కడ రిఫర్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ 1008 అండ్ దిస్ ఇస్ 1008 అండ్ దిస్ నెక్స్ట్ అడ్రస్ 1012 కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఆ నెక్స్ట్ అడ్రస్ని ఇక్కడ రాసాం. దట్ ఈస్ ద సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్. And next one is here single linked list, and second one is circular linked list. Circular linked list has the, here also first element is head or front, and similar same like single linked list, but it's the only difference between last node address is always be last node, last of the next address becomes what is that, head. Last address single linked list lo null untadi, in single linked list null, but circular linked list, circular means that is the rotation. Whenever it reaches the end position, again it goes to the first position. So ala it moves the in a circular way. So that's why again I have to give the last address of the, this is the last address of the next value becomes what I am giving, that head. That is, what is the head value, 1001. That's why I have to write the 1001. Remaining all are the same in the like single linked list. That is 1004 here, here next address 1004, అందుకని ఇక్కడ మనం 1004 రాసాం. దీని అడ్రస్ ఏంటి 1008, సో ఇక్కడ 1008, ఇక్కడ 1012, సో ఇక్కడ 1012 రాసాం. బట్ లాస్ట్ నోడ్ నెక్స్ట్ అడ్రస్ మాత్రమే హెడ్కి అసైన్ చేస్తాం. అంతకుముందు సింగిల్ లింక్ లిస్ట్లో అయితే నల్ పెడతాం, సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్లో అయితే హెడ్ పెడతాం. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది single linked list and circular linked list. So here we can observe the always the first node of the address either head or front. We can represent either head or front. That's why 1001 is the front or head. We can have to call it as either front or head. And last node address must be always the head. So because why it is in the circular way. Whenever it goes to the last node, then it is the last node address become always the first node. So it is that is the here we can observe this sequence of elements in which every element has a link to the next element. So alage undi kada next, and the last element has a link to the first element in the sequence. Edaithe first element undo dan sequence ki connect chesadu. This means circular linked list similar to single linked list except the last node points to the first node in the list. So and then next concept is double linked list. Here it is similar to single linked list, but in single linked list
In single linked list, it has the only one linked list, that is the previous only next node address will be always stored. But in circular linked list, data element is the in between middle, and one is the previous value and then next is the next address of the value. That is here two links. That is, we can observe this WA linked list is the, if it has only one element, then previous address becomes null and next address becomes null. And here is the 1001 is the address, then that becomes the head. We know this one. So here we can it has the two elements. Then how can we observe this WA linked list? WA linked list has the two links. One is previous and another one is next. Next address we already learned in single linked list. Always store the next address of the elements. Then we have to observe this one. This is 1001 and this is 1002. Have to store the element 10 and 20. What element I have to store? It is the in the middle of the part, that is info. Middle is the info or data, and this is the link, previous link. అంటే దీని ముందు ఉంది కాబట్టి ప్రీవియస్, దీని తర్వాత ఉన్నది నెక్స్ట్. అంటే ఇప్పటిదాకా మనకి నోడ్లో 2 ఫీల్డ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 3 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. మధ్యలో ఉన్నది డేటా, బిఫోర్ ఉన్నదేమో ప్రీవియస్ అడ్రస్, ఆఫ్టర్ ఉన్నదేమో నెక్స్ట్ అడ్రస్ని రిఫర్ చేసేది. మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది ఏంటి, ఎప్పుడు నెక్స్ట్ అడ్రస్ని ఇక్కడ రాస్తాం, దట్ ఈస్ 1002. దీని తర్వాత ఏమైనా ఉందా, లేదు. సో సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ లాగా ఇలా రాసుకుంటాం, నెక్స్ట్ అడ్రసెస్ మాత్రమే మనకు తెలుసు కాబట్టి. సో ఇక్కడ 1002 అనేది ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకున్నాం. అలాగే సిమిలర్గా 1002కి ప్రీవియస్ అడ్రస్ ఏంటి, 1001. సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ వాల్యూ ఈస్ హియర్, దట్ ఈస్, and this value will be placed here. Opposite conversions of the here doubly linked list will be visited both sides. One is forward and backward. And previous of the this ఈ నోడ్ కి ముందు ఏమైనా నోడ్ ఉందా, లేదు. సో అందుకని దీని అడ్రస్ ని నల్ అని ప్లేస్ చేసాం. డబ్ల్యూ లింక్డ్ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ నోడ్ ఆఫ్ ది అడ్రస్ ఏమో నల్ గా ఉంటుంది, ప్రీవియస్ అడ్రస్, అండ్ last node of the next address becomes null. So those both values must be null in the WA linked list because this is the first. Similarly here also we call 1001 is the either first or head or front. This is the first element of the address and this is the head value. And next is the next field. Here we can observe every data node has a link to the previous node and next node. We can traverse a forward by using next field and also traverse backward by using the previous field. అంటే ముందు నుంచి వెళ్ళొచ్చు, ఇప్పుడు డబుల్ లింక్ లిస్ట్ ఉంటే వెనక నుంచి కూడా రావచ్చు. సపోజ్ నేను కనుక వెనక నుంచి కనుక తీసుకుంటే లాస్ట్ అడ్రస్ని లాస్ట్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ అడ్రస్ని రిఫర్ చేస్తా. దెన్ లాస్ట్ నుంచి ఎవ్రీ టైం విజిట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తా, లాస్ట్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ అంట. అదే ముందు నుంచి వెనక్కి వెళ్ళాలనుకోండి, ఫస్ట్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్, అంటే నెక్స్ట్ని విజిట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళు, దీని తర్వాత ఏముంది దీని తర్వాత ఏముందని నెక్స్ట్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తా. అదే లాస్ట్ అడ్రస్ని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇది ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఇది లాస్ట్ అవుతుంది. దెన్ లాస్ట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ అని ముందు లాస్ట్ నుంచి ముందుకు వస్తుంది, ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్ ఎత్తుక్కుంటూ వస్తుంది. ఫస్ట్ లాస్ట్ అంటే లాస్ట్ ఆఫ్ డేటా 20 ఉంది, దీన్ని ప్రింట్ చేసుకుంటుంది. తర్వాత ఎవ్రీ టైమ్ లాస్ట్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్. వాట్ ఇస్ ఇప్పుడు కొత్తగా లాస్ట్ ఏమైంది, లాస్ట్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ అంటే ఈ వాల్యూ అయింది. ప్రీవియస్ ఎంత, 1001. దెన్ 1001 లాస్ట్ ఆఫ్ డేటా ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు 10. అంటే ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది, 20 10. దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్వర్డ్, వెనక నుంచి వస్తున్నా కాబట్టి. అదే ఫ్రంట్లో నుంచి వెళ్తే ఎలా వస్తుంది, ఫ్రంట్ అయితే నాకు ఫార్వర్డ్, అండ్ దట్ ఈస్ ఫ్రంట్ నుంచి వెళ్తున్నా కాబట్టి ఫార్వర్డ్. అప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ డాట్ నెక్స్ట్ అనుకుంటూ మూవ్ అవుతూ వెళ్తా. దెన్ 10 ఫస్ట్ అడ్రస్ 10, నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఎంత 1002. 1002లో ఉన్న డేటా ఎంత 20. దెన్ 10 20. బ్యాక్వర్డ్ అయితేనేమో రివర్స్లో వస్తుంది అవుట్పుట్, లేకపోతే ఇలా వస్తుంది ఆర్డర్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి this is the single linked list fields, and then next one is here link field is used to store the address of the previous node in the sequence. Link to field is used to store the address of next node in the sequence. Data field is used to store the actual value of that data. Here we can observe this one. Linked list here does not given any values but already linked with this like this. That is front value, that is the head or front always be null, and the last value address also null.
and what amps value stored, that is in the middle, 10, 29, 35 and 55, and this addresses will be, this address is here and this address is here. That's why you have to represent the arrow symbols in both directions. And in doubly linked list, first node must always be pointed by head. ఇదేంటి మనకి ఎప్పుడు హెడ్. ఆల్వేస్ ప్రీవియస్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ నోడ్ మస్ట్ బి నల్. ప్రీవియస్ ఫీల్డ్ యొక్క ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క ప్రీవియస్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, నల్గా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్వేస్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ నోడ్ మస్ట్ బి నల్. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ నోడ్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ ఫీల్డ్. ఇది లాస్ట్ నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ నల్గానే ఉంటుంది. అలాగే ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క previous value కూడా first node of previous equal to null. This is the first node of the previous becomes null. And next one is applications of linked list. Linked list will be where we have to use the linked list. These are the first one, stacks and queues concept. We learn that is the linear data structure. This is the linear data structure. In stacks also we have to allocate the memory at the runtime, then stacks and queues concept will be used. And linked list can also be used to implement graphs. In which concept linked list also used? Graphs concept lo kuda linked list concept ni use chestaru. Almost in all the data structures, storing of the elements, arranging elements in the computer's memory, use the dynamic representation is the one of the advantage for this concept. సో అందుకనే లింక్డ్ లిస్ట్ ని గ్రాఫ్స్ లో యూజ్ చేయడానికి, గ్రాఫ్స్ ఈజ్ ఏ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్. వి లర్న్ ది ఇన్ ద డేటా structures concept. Implement hash tables. Each bucket of hash table contain itself a linked list. Hashing లో కూడా అడ్రసెస్ ని ఏ వాల్యూ ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యింది అనేది ఇండెక్స్ లాగా స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఆ కాన్సెప్ట్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. అండు ఫంక్షనాలిటీ, ఫోటోషాప్ వర్డ్ ఆర్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్టేట్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అండు. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు మనం ముందు ఒకటి టైప్ చేసాం, అది మిస్టేక్ అని చెప్పేసి దాన్ని డిలీట్ చేసాం. బట్ మళ్ళీ అదే కావాలి అనుకుంటే మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, బ్యాక్వర్డ్కి వెళ్తాం. అంటే ముందు నుంచి వెనక్కి, వెనక్కి నుంచి ముందుకి అలా మూవ్ అవ్వాలి వచ్చేటప్పుడు కూడా లింక్ అనేది ప్లేస్ చేసుకొని, ఇప్పుడు మనకు ఒక ఎలిమెంట్ నుంచి ముందుకి వెళ్ళడానికి వెనక్కి వెళ్ళడానికి ఉంటుంది. సో అలాంటి పాసిబిలిటీలో కూడా లింక్డ్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తాం. And next one is a polynomial can be represented in array or linked list by simply storing the coefficient or exponential term. Exponential terms ni kuda డెవలప్ చేసేటప్పుడు లైక్ e పవర్ x అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని కూడా మనం స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఒకదానికి లింకింగ్ అనేది ఉండాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు పాలినామియల్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ additions or multiplications or polynomial like x square plus 2x plus 1 something. This kind of arithmetic calculations ni kuda man perform chesetappudu kavali. And linked list useful for dynamic memory allocation. Eppudu kavalante appudu manaki address ni appudikappudu provide cheseటువంటి capability linked list ki undi. In real life application where the circular linked list is used our personal computer, whereas multiple applications are running. మన కంప్యూటర్ లో ఎట్ ది సేమ్ టైం అన్ని విండోస్ ఒకేసారి ఓపెన్ అయి ఉండొచ్చు. లైక్ గేమ్స్ చూస్తాం, ఒకసారి చూస్తాం, లేకపోతే ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమైనా నెట్వర్కింగ్లో ఏమైనా చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, ఆన్లైన్లో ఏమైనా వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేస్తుంటాం. బట్ ఎప్పుడైతే కనుక మనం దాన్ని ఓపెన్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందో ఆ లింక్ అనేది జరిగిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఆల్ట్ ట్యాబ్ అనే ఒక ఆప్షన్ని కూడా మనం ఇస్తాం. ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంది, పక్కనే ఏ స్లైడ్స్ నువ్వు ఓపెన్ చేసావో ఆ ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ విండోని ఓపెన్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. దట్ ఈజ్ ఆల్సో one of the concept example of linked list. And next, all the running applications are kept in a circular linked list and OS gives a fixed time slot for running. And also operating system is the one of the example for this kind of values. That is circular linked list is the one of the operating system. And that is nothing but operating system is also whenever we have to start the computer, then it goes to the up to booting and after and takes the input devices and also goes to the next step to at the system will be started. After then closing, then it is go to the shutdown place. Shutdown nothing but system will be closed. Whenever you want to open that one, మళ్ళీ again అప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ బూటింగ్ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు స్లాట్స్ని కానీ ఫిక్స్డ్ టైంని కానీ దాన్ని వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. అండ్
అలాగే ఇట్ కీప్స్ ద ఇటరేటింగ్ ఓవర్ ది లింక్డ్ లిస్ట్ అంటిల్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. అప్లికేషన్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఆ లింక్డ్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మూవ్ చేస్తూనే ఉంటుంది. అండ్ అడ్వాంటేజెస్, వీ కెన్ డైనమికల్లీ అలొకేట్ మెమరీ స్పేస్ యాజ్ నీడెడ్. అప్పటికప్పుడు ఆల్రెడీ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఎప్పటికప్పుడు మెమరీని అలొకేట్ చేస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ డైనమికల్లీ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ నీకు ఎప్పుడు అడ్రస్ కావాలంటే అప్పుడు నీకు అది స్పెసిఫై చేస్తుంది. వీ కెన్ డైనమికల్లీ ఆల్సో రిలీజ్ అన్యూజ్డ్ స్పేస్ ఇన్ ద సిచ్యువేషన్. If you want to delete an element into the linked list, then automatically it delete the element from that place. And with the flexible of dynamic allocation as well as dynamic release of memory space, effective memory utilization possible. ఏం చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా మెమరీ అనేది కూడా ఫాస్ట్గా ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ అండ్ దెన్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ది డేటా ఎలిమెంట్స్ లైక్ ఇన్సర్షన్స్ ఆర్ డిలీషన్స్ ఆర్ మోర్ సింప్లిఫైడ్. ఇన్సర్షన్ చేయాలన్నా డిలీట్ చేయాలన్నా కూడా ఈజీగా మనం చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆపరేషన్స్ ఇన్సర్షన్స్ డిలీషన్స్ ఆర్ లెస్ టైమ్ కన్జ్యూమింగ్. ఏమైనా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా డిలీట్ చేస్తున్నా టైం అనేది కూడా తక్కువగానే పడుతుంది. అలాగే ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే క్విక్ యాక్సెసింగ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇన్ ద ఎలిమెంట్స్. ఎప్పుడైతే నీకు ఏది కావాలనుకుంటే అది ఫాస్ట్గా చేస్తుంది. డిసడ్వాంటేజెస్ చూడండి, దట్ ఈస్ లిమిటేషన్స్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజెస్ బోత్ ఆర్ సేమ్. That is nothing but limitation of linked list, that is access to any arbitrary item little cumbersome and time consuming. లిమిటేషన్ ఏంటంటే ఎక్కువ టైం ఏదైనా తీసుకోవాలంటే దానికి కొంచెం టైం అనేది ఎక్కువగానే తీసుకుంటుంది. whenever we deal with the fixed length list, it would be better to use an array rather than a linked list. linked list కంపేర్ చేస్తే ఫిక్స్డ్ లెంత్ ఆఫ్ లిస్టులు అనేవి కొంతవరకు బెటర్ యారేతో. ఎందుకంటే లింక్డ్ లిస్ట్ అనేది ఎక్కువ మెమరీ స్పేస్ తీసుకుంటుంది, అప్పటికప్పుడు క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా కొంతవరకు డిఫికల్టీ అనేది ఫేస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ లింక్డ్ లిస్ట్ విల్ కన్జ్యూమ్ మోర్ స్టోరేజ్ స్పేస్ దెన్ అన్ యారే విత్ ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ ద అడిషనల్ లింక్ ఫీల్డ్. ఆటోమేటికల్గా ఏం చేస్తే స్టోరేజ్ యారే విత్ ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్, దిస్ ఈస్ బికాజ్ ఈచ్ ఐటమ్ హ్యాస్ అన్ అడిషనల్ లింక్ ఫీల్డ్. ప్రతిదానికి అడ్రస్ ఉంటుంది. యారేలో ఏంటి, ఒక అడ్రస్ ఉందనుకోండి అక్కడి నుంచి స్టోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది, దట్ ఈస్ AF0, నెక్స్ట్ AF1, AF2 అలా అనుకుంటూ వెళ్తుంది. బట్ లింక్డ్ లిస్ట్ దేనికి దానికి నచ్చిన అడ్రస్ని ఎప్పటికప్పుడు తెచ్చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ 1001 ఉందనుకోండి ఈసారి 500 తెచ్చుకుంటుంది. దట్ ఈస్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ప్రీవియస్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది నోడ్, ఇట్ ఈస్ టేక్స్ ద న్యూ అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ in single linked list consists of two parts. Again this is learn the address of the next node, and linked list can be implemented using pointers. Pointers is nothing but addresses concepts. Addresses ni base cheskoni మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం. And single linked list is a sequence of element in which every element has a link to the next element in the sequence. We already learned this. And next one is, in a single linked list, address of the first node is always referred to the node as friend, and it is also known as head, and next part of the last node must be null. These are the definition. And next we already learned this. And operations and algorithms of the single linked list. What is the first one? Which operations we have to done in the single linked? Insertion, deletion and display. Then we have to insert all the element into the list, and we also delete the element into the any element in the single linked list. And actual operation, first we need to set up empty list, include all the header files which are used in the program, declare all the user defined functions. Actual operation, first we need to set up empty list, include all the header files which are used in the program. ఏవైతే హెడర్ ఫైల్స్ ఉన్నాయో వాటిని యూజ్ చేసుకుంటూ డిక్లేర్ ఆల్ ది యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఇన్సర్టింగ్ చేయాలన్న ఫంక్షన్లో, డిలీట్ చేయాలన్న ఫంక్షన్లో ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు కొన్ని రూల్స్ని ఫాలో అవుతాం. దట్ ఈస్ డిఫైన్ నోడ్ స్ట్రక్చర్ విత్ 2 numbers, డేటా అండ్ నెక్స్ట్. ఆల్రెడీ వి లర్న్ క్లాస్, దట్ ఈస్ క్లాస్ నోడ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే దట్ ఈస్ 2 fields ఉంటాయి అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ ఇంట్ ఇన్ఫో ఆర్ డేటా, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ నోడ్ లింక్ అండ్ నెక్స్ట్, లింక్ ఆర్ నెక్స్ట్. ఒక్కోసారి నెక్స్ట్ అని కాల్ చేస్తున్నాం, ఒక్కోసారి లింక్ అని. నెక్స్ట్ డిఫైన్ నోడ్ పాయింటర్ హెడ్ అండ్ సెట్ టు నెల్. నోడ్ పాయింటర్కి హెడ్ అనేది ఫస్ట్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు నెల్గా సెట్ చేసుకుంటాం. ఇంప్లిమెంట్ మెయిన్ మెథడ్ బై డిస్ప్లేయింగ్ ఆపరేషన్స్ మెను అండ్ మేక్ సూటబుల్ ఫంక్షన్ కాల్స్. మెయిన్ మెథడ్ టు పర్ఫార్మ్ యూజర్ సెలెక్టెడ్ ఆపరేషన్. మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచే మనకి ఎప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ కాల్ కావాలనుకుంటే దాన్ని ఆటోమేటిక్గా కాల్ చేసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ insertion. At the insertion can be placed of the single linked list is the 3 types. That is, insertion can be placed with the first one is beginning of the list, and second one is end of the list, and third one is the
at specific position. అంటే you can place an inserting of the element at the end of the list, beginning of the list and the స్పెసిఫిక్ పొజిషన్. నువ్వు ఎక్కడైతే స్పెసిఫై చేస్తావో ఆ పొజిషన్ దగ్గరైనా అది ప్రిఫర్ అవుతుంది. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ అన్ ఎలిమెంట్ హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంప్టీ దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. If it is empty, then you have to insert an element. This is the first element and this is the last element. If it is I have to insert an element at the beginning. If it is last element, I have to insert an element at the ending. Suppose I have this element will be placed, that is 10 and this is 20. This address is placed here, that is 1002 will be placed here and null. And here I have to insert an element at the beginning. Then what is will be happening? This is the what we have to call. Before that, this is the head. Then this is the new node. So how to we have to insert the element at the beginning? Here we can observe this one with first what we have to create a new node with a given value. So inserting at the beginning of the list, create here, this is a new node, and whenever we have to take in as that is a new node, we have which element we have to insert is the always be new node. దట్ ఈస్ అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో దాన్నే ఫస్ట్ టైం తీసుకునేటప్పుడు దాన్ని న్యూ వాల్యూ కింద తీసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. సో దీన్ని ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేస్తాడో ఇప్పుడు మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. దట్ ఈస్ చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంప్టీ. ఇప్పుడు ఒక్క ఎలిమెంట్ కూడా లేదు, ఇదే ఫస్ట్ది కాబట్టి దీన్ని మనం న్యూ నోడ్ కింద ట్రీట్ చేస్తున్నాను. చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి హెడ్ ఎలా ఉంది, చెక్ వెదర్ లిస్ట్ ఈజ్ ఎంప్టీ. ఎంప్టీగా ఉందంటే హెడ్ అనేది నల్గా ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు ఈస్ ఎంప్టీ, ఇది ఎంప్టీగా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు వాల్యూ ఎలా అసైన్ చేస్తానని చూడండి. ఇది సపోజ్ దిస్ వాల్యూ మస్ట్ బి ఆల్వేస్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ హెడ్. ఇప్పుడు ఎంప్టీగా ఉన్నప్పుడు ఇదేగా హెడ్ అవుతుంది, అందుకని దీన్ని ఏం చేశాడు, హెడ్ చేసాం. హెడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని హెడ్ చెయ్యాలి అంటే దీని అడ్రస్ ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యి ఉంది మనకి ఆల్రెడీ, దిస్ ఈస్ ద న్యూ నోడ్. దెన్ న్యూ నోడ్లో ఉన్న వాల్యూని ఎవరికి అసైన్ చేయాలి, హెడ్కి. దెన్ హెడ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. ఇందులో ఉంది వాల్యూ, అందుకని దాన్ని రైట్ సైడ్ రాస్తున్నాను. న్యూ నోడ్లో అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ తెలుసు కదా, న్యూ నోడ్ వాల్యూని హెడ్కి అసైన్ చేసా. అప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత అయింది, హెడ్ 1001 అయింది. నెక్స్ట్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ద న్యూ నోడ్. అండ్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఏమై ఉండాలి మనకి, నల్ అవ్వాలి. సో అంటే వాల్యూ ఒక వాల్యూని ఉన్నప్పుడు ఇదే ఫస్ట్ వాల్యూ, ఇదే లాస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి ఇది ఏమైంది మనకి, నల్ అయింది. సో ఎప్పుడు ఈ కండిషన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంప్టీ, ఒక్క ఎలిమెంట్ కూడా లేనప్పుడు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంప్టీ, దట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 10 అనే వాల్యూ ఉంది, ఇది వచ్చేటప్పటికి 1001 అనేది హెడ్గా ఉంది. అండ్ దిస్ ఈస్ 1001 ఈస్ ద హెడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ నల్. సో ఐ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ అనదర్ ఎలిమెంట్ అట్ ది బిగినింగ్. ఇప్పుడు దీని ముందు ఒక ఎలిమెంట్ నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నా. దీని ముందు ఒక ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంప్టీ ఆర్ నాట్ ఎంప్టీ, నాట్ ఎంప్టీ. ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంప్టీ. నాట్ ఎంప్టీ అయినప్పుడు ఏం చేస్తున్నానో చూడండి. నాట్ ఎంప్టీ అయినప్పుడు దీని ముందు ఒకటి ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నా. సో దిస్ అడ్రస్ ఏంటిది, ఇది హెడ్. ఇప్పుడు ఇది కొత్తగా వచ్చిందని ఏమనుకుంటాం ప్రతిసారి, న్యూ నోడ్. దిస్ ఇస్ ద న్యూ నోడ్. సపోజ్ దిస్ అడ్రస్ ఇస్ 1000. ఇప్పుడు ఈ హెడ్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని కనుక ఇక్కడ దీని యొక్క నెక్స్ట్ అడ్రస్కి కనుక పెడితే ఆటోమేటిక్గా ఈ రెండు లింక్ అయిపోయినట్టే. దిస్ హెడ్ అడ్రస్ ఉంది కదా మనకి, ఈ హెడ్ అడ్రస్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలి అంటే దీన్ని ఈ పొజిషన్ మనం ఎలా స్పెసిఫై చేస్తాం, దట్ ఈస్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. న్యూ నోడ్కి నెక్స్ట్ పొజిషనేగా, ఇది నెక్స్ట్ అని తీసుకుంటున్నాం అని చెప్పాంగా. న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ దట్, విచ్ వాల్యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్డ్, హెడ్. హెడ్ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడుతున్నా కాబట్టి న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్. ఇలా పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా ఇది వచ్చింది, దీనికి ముందు ఇంకొక ఎలిమెంట్ వస్తే ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఎలిమెంటే కదా మనం హెడ్ అనుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇది హెడ్ అవ్వకూడదుగా, ఇదే హెడ్ అవ్వాలి. ఇది హెడ్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, ఈ న్యూ నోడ్లో ఉన్న వాల్యూని తీసుకొచ్చి హెడ్కి అసైన్ చేస్తా. అప్పుడు ఇది హెడ్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. దెన్ హెడ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. ఫస్ట్ వాల్యూని మనం హెడ్లో ఉన్న వాల్యూని తీసుకొచ్చి న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్లో పెట్టుకోవాలి. అలా కాకుండా ఇది ముందు పెట్టామనుకోండి తర్వాత మనం హెడ్ చేయడానికి మనకి వాల్యూ అనేది ఉండదు. అందుకనే న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్లో ఉన్న వాల్యూని తీసుకొచ్చి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆ వాల్యూని తీసుకొచ్చి మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత న్యూ నోడ్ వాల్యూని హెడ్కి ఇనిషియలైజ్ చేశారు. దెన్ ఇట్ బికమ్ ది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ లింక్ టు ద సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది లిస్ట్. దట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఈస్
inserting at the beginning of the list, and that's why you have to write that if it is empty then new node of next equal to null and head equal to new node, and if it is not empty, that is I have to return new node of next equal to head and head equal to new node. And next one is inserting at the end of the list. If it is empty అనుకో, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఎండింగ్ అయినా బోత్ సిమిలర్. ఎంటీ అయినప్పుడు మనం మళ్ళీ ఇంకేం చెక్ చేయగల, హెడ్ ఈక్వల్ టు జస్ట్ న్యూ నోడ్ అంతే. నాట్ ఎంటీ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ మనం చెక్ చేస్తాం. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్లో అంటే ఇందాక ముందే యాడ్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది వచ్చేటప్పటికి 1001, ఇక్కడ నాకు 10 అనే ఎలిమెంట్ ఉంది, ఇక్కడ నల్ అనేది ఇలా ఉంది, ప్లేస్ అయ్యి ఉంది. ఇక్కడ ఇది 1002, దిస్ ఈస్ ద న్యూ నోడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద హెడ్. సో here this is the new node, this will be connected to this element. అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ నల్ ఉంది, ఇక్కడ వాల్యూ ఉంది. ఈ వాల్యూ ఎక్కడుంది మనకి న్యూ నోడ్ లో ఉంది, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అని అంటున్నాం కాబట్టి. ఇప్పుడు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి చక్కగా ఇది హెడ్ వాల్యూ అని చెప్పేసి హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అని తీసేసుకుంటాం. కానీ ఒకవేళ రెండు కన్నా ఎక్కువ ఒక 3-4 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అప్పుడు తీసుకోవడం కష్టం. సో అందుకని ఇప్పుడు సపోజ్ ఇలా అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నాకు 10 ఉంది, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, 10 ఉంది, 20 ఉంది, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను 30 ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా. దిస్ ఇస్ ద ఏదైతే ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నానో అదేమవుతుంది, నాకు న్యూ నోడ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ 1001, దిస్ ఇస్ 1002 అండ్ దిస్ బోత్ ఆర్ విల్ బి కనెక్టెడ్ లైక్ హియర్ 1002 అండ్ దిస్ విల్ బి లాస్ట్ నోడ్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను అడ్రస్ నల్ పెట్టుకున్నా. ఈ 1001 ఏం చేసా, హెడ్గా ప్లేస్ చేసా. సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి దీనికి మధ్య లింకింగ్ పెట్టాలి. దట్ ఈస్ లాస్ట్లో ఒక ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను ఇలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నానో ఆటోమేటిక్గా ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అవుతూ ఇక్కడికి రావాలి అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే టెంప్ అనే ఇంకొక టెంపరీ వేరియబుల్ తీసుకొని దానికి హెడ్లో ఉన్న వాల్యూ ఇనిషియలైజ్ చేస్తాను. హెడ్లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత, 1001. అంటే ఇప్పుడు నాకు టెంప్ ఎంత అయింది, 1001 అయ్యింది. ఎవ్రీ టైం టెంప్ అనేది నల్కి వచ్చేంత వరకు మూవ్ అవుతూ ఉండాలి, ఎందుకంటే అప్పుడు అది లాస్ట్ ఎలిమెంట్కి రీచ్ అయినట్టు. అందుకని దానికోసం ఏం చేస్తాను, టెంప్ అనేది లాస్ట్ ఎలిమెంట్కి వచ్చే వరకు మూవ్ చేయాలంటే ఎవ్రీ టైం టెంప్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అని చెప్పేసి రాస్తా. ఇదంతా ఒక వైల్ కండిషన్లో పెట్టుకుంటా. వెన్ ఎవర్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ అయితే అయ్యింది అనుకుంటామో, నల్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే నేను రీచ్ అయ్యానో దెన్ నేను ఇప్పుడు ఏం ప్లేస్ చేస్తానో చూడండి. ఇప్పుడు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది, నాకు నల్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చా, టెంప్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అన్న. టెంప్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ద టెంప్ అండ్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఎంత, 1002. ఈ కొత్తగా వచ్చిన 1002 ఏం చేస్తున్నా, టెంప్ చేస్తున్నా. దెన్ ఇట్ గోస్ టు ద నెక్స్ట్ పొజిషన్ అండ్ దిస్ వాల్యూ ఈస్ 1002. ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తుంది, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దెన్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అగైన్ టెంప్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. ఇప్పుడు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది, నల్. అంటే ఇది మూవింగ్ జరగడం కోసం ఎవ్రీ టైం టెంప్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అని తీసుకుంటున్నా. సో హియర్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే టెంప్ ఈక్వల్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్కి మనం వచ్చేసామో దాని పక్కన న్యూ నోడ్ని పెట్టాలనుకుంటున్నాం. దాని పక్కన న్యూ నోడ్ని పెట్టాలంటే న్యూ నోడ్ అడ్రస్ని ఇక్కడ పెడితే సరిపోద్దిగా. అంటే ఇప్పుడు కొత్త అడ్రస్ ఏంటి, 1003 అనేది నాకు న్యూ నోడ్ అడ్రస్ అయితే కనుక ఈ ప్లేస్లో ఈ నల్ ప్లేస్లో నేను పెట్టచ్చు, 1003 పెట్టాలి. దాన్ని నేను ఎలా రిఫర్ చేస్తాను, ఇప్పుడు ఈ అడ్రస్ని నేను దేని ద్వారా క్యాప్చర్ చేసా, టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. దట్ ఈస్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్లోకి ఏ వాల్యూ పంపించాలి, న్యూ నోడ్. దట్ ఈస్ న్యూ నోడ్ అడ్రస్ ఎంత, 1003. దెన్ 1003 అనేది నాకు ఇక్కడ ప్లేస్ చేసా. సో ఈ కండిషన్ పెడితే టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్ కనుక అయింది అంటే దెన్ ఆటోమేటికల్లీ దీస్ బోత్ ఆర్ విల్ బి కనెక్టెడ్. ఎప్పుడైతే ఇది కనెక్ట్ అయ్యిందో ఆటోమేటిక్గా దెన్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ని మనం ఏం చేయొచ్చు, దిస్ ఇస్ ద న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. ఈ అడ్రస్ ఏంటిది ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి, నల్గా ఉండాలి. దెన్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఇప్పుడు హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇనిషియలైజ్ విత్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంప్టీ డిఫైన్ ఎ నోడ్ పాయింటర్ టెంప్ అండ్ ఇనిషియలైజ్ విత్ హెడ్. ఇదే నేను చేసిన ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ దెన్ కీప్ మూవింగ్ ద టెంప్ టు నెక్స్ట్ నోడ్ అంటిల్ రీచెస్ టు ద లాస్ట్ నోడ్ in the list. Temp of next is equal to null. Temp of next అనేది ఎప్పుడైతే null అవుతుందో అప్పటి వరకు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. Temp after then I have to define temp of next equal to new node. ఇక్కడ మనకి స్పెసిఫై చేయాలి ఎందుకంటే కామన్గా అది జరిగిన తర్వాత యాక్చువల్గా ఇంకేం జరిగింది, దట్ ఈస్ new node of next is equal to
ఏం జరగాలి, టెంప్. సో ఆటోమేటిక్గా అది మనకి జరిగింది. నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా దిస్ ఇస్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం జరగాలి, ఇక్కడ నల్ అవ్వాలి. కాబట్టి ఒకవేళ మనం పెట్టకపోయినా డిఫాల్ట్గా అదే నల్గా ట్రీట్ చేసేసుకుంటుంది. అందుకనే ఇక్కడ కంపల్సరీగా మెన్షన్ ఏం చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇన్సర్టింగ్ ఎట్ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం స్పెసిఫిక్ లొకేషన్, దట్ ఈస్ ఇక్కడ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ పొజిషన్లో ఎలిమెంట్ అనేది ప్లేస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ 10, 20, ఇన్ బిట్వీన్ మిడిల్లో 15 అనే సంథింగ్ ఆర్డర్ ఏం లేదు, బట్ మామూలుగా అలా ప్లేస్ చేస్తున్నాం అంతే. దట్ ఈస్ 1001 అండ్ దిస్ ఈస్ 1002. హియర్ దిస్ అడ్రస్ ఈస్ 500. ఓకే, హ్యావ్ టు ప్లేస్ హియర్ దీస్ బోత్ విల్ బి కనెక్టెడ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద 1002 అండ్ దిస్ ఈస్ నల్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ రెండింటికి మధ్యన తీసుకొచ్చి దీన్ని పెట్టాలనుకుంటున్నా. ఎప్పుడైతే దీన్ని నేను మధ్యలో పెట్టాలి అనుకుంటున్నానో, అంటే పెట్టాలి అంటే పర్టికులర్ పొజిషన్ నుంచి మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు అది ఏం చేస్తుందంటే దిస్ ఈస్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేటప్పటికి హెడ్ అవుతుంది. ఇందాక ఎలా అయితే మనం చూసామో ఇక్కడ కూడా టెంప్ ఈక్వల్ టు హెడ్కి ముందు ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్న తర్వాత వెనెవర్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అనేది కనుక పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గరికి మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలని ఎలిమెంట్ని వచ్చింది అనుకుంటున్నామో ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు దిస్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద న్యూ నోడ్. ఓకే, హియర్ దిస్ ఈజ్ సపోజ్ హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్, సెకండ్ పొజిషన్ అన్నా కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చింది. దెన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంది 1002, దీన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టాలి. దట్ ఈస్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్లోకి వెళ్ళి ఈ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ని తీసుకెళ్ళి పెడతా. దిస్ ఈస్ న్యూ నోడ్, దిస్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్. ఈ పొజిషన్లో ఈ వాల్యూని కనుక పెడితే నేను ఆటోమేటిక్గా ఇది మధ్యలో చేరినట్టేగా. అంటే ఈ వాల్యూ ఇది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎక్కడుంది నాకు, దిస్ ఈస్ ద టెంప్, దిస్ ఈస్ ద టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. సో న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్లో టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ని పెడుతున్నా. టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్లో ఎంత ఉంది, 1002. దాన్ని తీసుకొచ్చి న్యూ నోడ్ ఆఫ్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్లో ఉన్న 1002ని తీసుకొచ్చి న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్లో పెట్టి అగైన్ దిస్ న్యూ నోడ్ వాల్యూ ఉంది కదా, దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పర్టికులర్ లొకేషన్లో పెట్టాలి. ఇది ఎక్కడుంది, టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ పొజిషన్లో ఉంది అంతే. అంటే టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్లో పెట్టాలి న్యూ నోడ్ని తీసుకెళ్ళి. అందుకని టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్ అని రాస్తా. Temp of next equal to new node. This is the insertion at the specific position of the element. That is, you can observe this here. If it is not empty, then define node pointer temp and initialize with head. Keep moving the temp to its next node until it reaches the node after which you want to insert the node. ఎక్కడైతే నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావో అక్కడ వరకు అది మూవ్ అవుతూ వెళ్తుంది. until temp1 of data is equal to location. అంటే సపోజ్ నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేయాల్సినటువంటి డేటా ఆ లొకేషన్ని కనుక రీచ్ అయింది అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పొజిషన్ని రీచ్ అయిందని. ఆఫ్టర్ విచ్ యూ వాంట్ ఇన్సర్ట్ ది న్యూ నోడ్, అక్కడ నువ్వు న్యూ నోడ్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావు. ఎవ్రీ టైమ్ చెక్ వెదర్ టెంప్ ఈస్ రీచ్డ్ టు ద లాస్ట్ నోడ్ ఆర్ నాట్. ప్రతిసారి ఏం చేయాలి, అది లాస్ట్ నోడ్కి రీచ్ అయిందా లేదా అనేది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే లాస్ట్ నోడ్ వరకు వెళ్ళినా కానీ నువ్వు చెప్పిన పర్టికులర్ పొజిషన్ కానీ లేకపోతే పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కానీ ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ అవ్వకపోతే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, డిస్ప్లే గివెన్ నోడ్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద లిస్ట్. నువ్వు ఎక్కడో పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ దగ్గర పెట్టాలనుకుంటున్నావు, అసలు ఆ ఎలిమెంటే ఫైండ్ అవుట్ అవ్వకపోతే అది పెట్టలేదు, అప్పుడు ఇన్సర్షన్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ టెర్మినేట్ ది ఫంక్షన్. అదర్వైజ్ మూవ్ ది టెంప్ టు ఇట్స్ నెక్స్ట్ నోడ్కి వెళ్తూ ఉంటుంది. దెన్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అండ్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఫస్ట్ మనం చెప్పుకున్నాం ఎలా చెప్పాలి, ఇది టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అయితే నాకు పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గరికి రీచ్ అయిపోయినట్టుగా, అంటే ఐ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ దట్ ఎలిమెంట్ ఎట్ ద సెకండ్ పొజిషన్ అనుకున్నా. అందుకని ఇక్కడ వరకు ఆగిపోయా. ఫస్ట్ పొజిషన్ కంప్లీట్ అయింది, సెకండ్ పొజిషన్కి వచ్చింది. సో ఎప్పుడైతే ఇలా వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా ఈ వాల్యూని తీసుకొచ్చి దీనికి నేను అటాచ్ చేశా. దెన్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అండ్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి deletion from the beginning of the list, that is deleting an element at the beginning అంటే ఏం చేస్తామంటే స్టార్టింగ్లో ఒక ఎలిమెంట్ని కనుక డిలీట్ చేయాల్సి వస్తే ఇక్కడ కూడా మనం డిఫరెంట్ కండిషన్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉండాల్సి వస్తుంది. ఏంటంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటీ. ఒకవేళ అసలు ఎలిమెంట్స్ అనేవి కనుక ఏమీ లేవనుకోండి, డిలీషన్ పాసిబుల్ అవుతుందా, దెన్ హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్. ఇఫ్ చెక్ వెదర్ డిలీటింగ్ అట్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి చెక్ వెదర్ లిస్ట్ ఈస్ ఎంటీ, హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్. హెడ్ నల్ అంటే ఏంటి, ఒక ఎలిమెంట్ కూడా లేదు. ఎలిమెంట్ లేనప్పుడు డిలీట్ చేయగలమా, చేయలేం. అందుకని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ దెన్ డిస్ప్లే లిస్ట్ ఈస్ ఎంటీ, డిలీషన్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ టెర్మినేట్ ది ఫంక్షన్.
And next one is, if it is not empty, then define a node pointer, then we can possible element. If it is not empty, then define node pointer temp and initialize with head. ఒకవేళ గనక అది ఖాళీగా లేదు, ఒక ఎలిమెంట్ అయినా ఉంది అంటే గనక హెడ్ ని తీసుకెళ్లి టెంప్ కి ఇనిషియలైజ్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ టెంప్ ఈక్వల్ టు head. Then having only one node, then check whether list has having only one node. ఒక్క నోడే ఉందనుకోండి, అది కూడా డిలీట్ చేయొచ్చు కదా, ఈజీగా డిలీట్ చేయొచ్చు. ఒక నోడ్ ఉన్నప్పుడు అదే ఫస్ట్ అవుద్ది, అదే లాస్ట్ అవుద్ది. దెన్ బిగినింగ్ అయినా ఎండింగ్ అయినా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. దెన్ ఆటోమేటికల్గా మనం ఏం చేస్తాం, దిస్ ఈస్ టెంప్ ఈక్వల్ టు నల్ అని పెట్టేసిన, హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్ అని పెట్టేసిన ఎలిమెంట్స్ అనేవి డిలీట్ అయిపోతాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, దెన్ హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్ అండ్ డిలీట్ టెంప్ అనేది డిలీట్ అయిపోతుంది. సెట్టింగ్ ఎంటీ లిస్ట్ కండిషన్స్ పెట్టేసుకుంటాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్, ఒకవేళ కనుక అది ఫాల్స్ అయితే అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఈజీగా డిలీట్ చేయగలం. అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనకి డిలీటింగ్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ కదా, సో దిస్ ఇస్ 1001, దిస్ ఇస్ ద 1002, సో 10 and 20 ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు 1002 అడ్రస్ ఇలా ఉంటుంది నెల్. సో ఇక్కడ మనకి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు డిలీటింగ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని డిలీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది హెడ్. ఎప్పుడైతే కనుక ఇది హెడ్ అయ్యిందో ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయాలి. ఈ ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయాలంటే ఈ రెండు కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. దీన్ని కనుక మనం ఈ ఎలిమెంట్ని కనుక తీయాలి అంటే దీన్ని హెడ్ చేస్తే సరిపోద్దిగా. దీన్ని హెడ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హెడ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అని రాయొచ్చు డైరెక్ట్గా, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇక్కడ ఏంటంటే హెడ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ టెంప్ అనే ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసి ఆల్రెడీ ఇనిషియలైజ్ చేసాం కాబట్టి ఏం చేశాడు, హెడ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అన్నాడు. డైరెక్ట్గా ఇదర్ హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అయినా అనొచ్చు, లేకపోతే టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అయినా అనొచ్చు. దెన్ ఆటోమేటికల్లీ దిస్ ఎలిమెంట్ విల్ బి డిలీటెడ్ అండ్ దిస్ బికమ్స్ ది 1002 బికమ్స్ ది హెడ్. ఇది డిలీట్ అయిపోయింది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది హెడ్ అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంటే కదా హెడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇది హెడ్ అయింది అంటే మనకి ఇంకా ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా, సో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. దట్ ఈస్ ద డిలీటింగ్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, డిలీటింగ్ ఫ్రమ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, ఉంటే దిస్ ఇస్ 1001, 1002 and 1003. సో 10, 20 and 30. హియర్ వాల్యూ 1002, 1003 అండ్ నల్. ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయాలని, ఇవన్నీ ఒకదానితో కనెక్ట్ అయినాయి. దిస్ ఈస్ ద హెడ్, దిస్ ఇస్ ద హెడ్ వన్. సో ఇవి నేను ఇప్పుడు లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా, అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తా, టెంప్ ఈక్వల్ టు హెడ్. ఇవన్నీ కామన్ కండిషన్స్. చెక్ వెదర్ లిస్ట్ ఈజ్ ఎంటీ, హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్, డిలీషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, ఇందాక పాయింటర్ రిపీట్ అవుద్ది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటీ, దెన్ డిఫైన్ నోడ్ పాయింటర్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామో చూడండి. If it is not empty, then define 2 node pointers. Here we also taken the 2 node pointers, that is temp1 and temp2, and temp1 is initialized with the head. Here we have to taken as the 2 elements, temp1 and temp2. So why we have to taken as two temporary variables? Because one will be placed at the before value and another will be placed at the after value. So then temp1 and temp2 and 2 variables declare చేసుకున్న తర్వాత 2 నోడ్ పాయింటర్స్ని కనుక మనం ఇనిషియలైజ్ చేసిన తర్వాత temp1 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ temp2 ఈక్వల్ టు temp1. సో ఈ temp1 వాల్యూని temp2 కూడా అసైన్ చేశా. నెక్స్ట్ పాయింట్ అదే అబ్జర్వ్ చేయండి. చెక్ వెదర్ లిస్ట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ నోడ్, టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్. ఒకవేళ కనుక ఒక్క వాల్యూనే ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, హెడ్ ఈక్వల్ నల్ చేసి డిలీట్ టెంప్ అని టెర్మినేట్ ది ఫంక్షన్. ఇందాక చెప్పిన కండిషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈజ్ ఫాల్స్. ఒకవేళ ఫాల్స్ అయితే ఏం చేస్తుందంట, ఏం చేసింది, temp2 ఈక్వల్ టు temp1. ఏం చేసింది, ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, temp2 ఈక్వల్ టు temp1 అండ్ మూవ్ temp1 టు ఇట్స్ నెక్స్ట్ నోడ్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు temp2 ఇక్కడ ఉంది, temp2 కనుక మూవ్ అయింది అంటే temp1 అనేది temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ అయ్యింది. దెన్ వాల్యూ అనేది ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఈ temp1 అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది. దెన్ ఎప్పుడైతే ఇది ఇక్కడికి వచ్చిందో temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ అన్నప్పుడు ఈ వాల్యూ temp1 అయింది, temp2 అయింది. సో ఆటోమేటిక్గా ఈ వాల్యూ అనేది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇది మళ్ళీ మూవ్ అవుతుంది. సో ఇది ఎప్పుడైతే temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ అనేది కనుక ఎప్పుడైతే నల్ అయ్యిందో అంటే ఇది ఇక్కడ ఈసారి ఏమవుతుంది, ఇది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు temp1 ఇక్కడికి వస్తే temp2 ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఆటోమేటిక్గా temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ అనేది ఎప్పుడైతే నల్ అయ్యిందో ఇప్పుడు కనుక ఈ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ నేను డిలీట్ చేయాలి. ఈ ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయాలి అంటే
ఇక్కడ temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ని కనుక నల్ చేస్తాను అంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ వాల్యూ అనేది డిలీట్ అయిపోతుందిగా. సో అందుకని ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే వెనెవర్ temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ అయిందో దాని ముందు పొజిషన్ లో temp2 ఉంటుంది. అందుకని temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, నల్ చేస్తున్నా. దట్ ఈస్ temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్. హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ temp2 ఈక్వల్ temp1 అండ్ మూవ్ temp1 టు ఇట్స్ నెక్స్ట్ నోడ్. ఎలా మూవ్ చేస్తా, temp1 ఈక్వల్ టు temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ అని చెప్పేసి మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తా. బట్ ఇన్ బిట్వీన్ మిడిల్లో ఇంకొక ఆపరేషన్ కూడా చేసుకుంటూ వెళ్తాగా. temp2 ఈక్వల్ టు temp1 అంటే ఒక వాల్యూ ప్రీవియస్ ఉంటే ఒక వాల్యూ నెక్స్ట్ ఉంటుంది. ముందు అడ్రస్ని ఒకటి స్టోర్ చేసుకోవడానికి, తర్వాత అడ్రస్ని ఒకటి స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. ముందు అడ్రస్ని స్టోర్ చేసుకోవడం ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైతే నల్ వాల్యూ రీచ్ అయింది అని దానికి తెలిసిందో ఆటోమేటిక్గా దాని ముందు అడ్రస్ వాల్యూకి నల్ పెట్టేస్తాం. దాని అంటే అప్పుడు ఆ వాల్యూ డిలీట్ చేసినట్టు ఉంటుంది కదా మనకి. అందుకని ఫైనలీ సెట్ temp2 whenever repeat the same until it reaches the last node in the list temp1 of next equal to null. temp1 of next అనేది నల్ ఇక్కడ రీచ్ అయ్యింది. ఫైనలీ సెట్ temp2 అనేది దాని ముందు నోడ్ దగ్గరే ఉంటుంది కాబట్టి temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేసా, నల్ ప్లేస్ చేసా. దెన్ ఆటోమేటికల్గా ఈ temp1 అనేది ఏమైంది, నాకు డిలీట్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ ద డిలీషన్ ఎట్ ది ending of the list. Now have to delete the element at the particular position of the list, and that means we have to delete the element. This is the 1001, 1002 and this is the 1003. elements అనేవి ఇలా స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ 10, 20, 30. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ వాల్యూ ఇక్కడికి మనకి నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏంటి 1002, దీని అడ్రస్ ఏంటి 1003, నెక్స్ట్ దీని వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ అడ్రస్. సో ఇవన్నీ ఒకదాంతో ఒకటి ఇలా కమ్యూనికేట్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ద ఎలిమెంట్ పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ పొజిషన్, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు, రెండు మనం నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ. అగైన్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, 2 వేరియబుల్స్, వన్ ఈస్ temp1 అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ temp2. ఈ రెండు వాల్యూస్ని మనం ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాం. దట్ టు బోత్ వాల్యూస్ మస్ట్ బి ఇనిషియలైజ్ విత్ ద హెడ్. ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇదే కదా హెడ్, 1001 అనే హెడ్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యింది. సో temp1 అండ్ temp2 ఇనిషియలైజ్ విత్ temp1 విత్ హెడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతూ వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఏం జరిగిద్ది అంటే, ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని డిలీట్ చేయడం ఎట్ ది బిగినింగ్ చూసాం, ఎట్ ది ఎండింగ్ చూసాం. అవే స్టెప్స్ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ రిపీట్ అయినాయి చూసుకోండి. కీప్ మూవింగ్ ద temp1 until reaches to the exact node to be deleted or last node, and every time set temp2 equal to temp1 before moving the temp1 to next node. temp1 అనేది నెక్స్ట్ నోడ్ ఇప్పుడు మూవ్ అయ్యే ప్రతిసారి ఏం చేస్తా, temp2 ఈక్వల్ టు temp1 అంటే ఒకటి ప్రీవియస్ అడ్రస్ని ఒకటి నెక్స్ట్ అడ్రస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి హియర్, సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి ఇంకొక పాయింట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ ఇంకొకసారి డ్రా చేసుకుంటున్నా. దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ 1001, దిస్ ఇస్ 1002 and this is 1003. this is null address and this link will be 1003 and this address becomes 1002. so then with the both all the elements will be linking like this. next I have to delete the element is this one. so here we can observe this will be element with the head and it is also initialized with the temp1 and temp2 and temp2 equal to temp1. and next deletion only if it is reached the node, the display given node is not found in the list, deletion is not possible. లాస్ట్ వరకు వెళ్ళినా కూడా దానికి ఒక నువ్వు డిలీట్ చేయమన్నటువంటి ఎలిమెంట్ దొరకకపోతే డిలీషన్ నాట్ పాసిబుల్ అని చెప్పింది. ఇప్పుడు ఈస్ రీచెడ్ టు ద ఎగ్జాక్ట్ నోడ్ విచ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్, దెన్ చెక్ వెదర్ లిస్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ నోడ్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు ఈస్ రీచెడ్ ది ఎగ్జాక్ట్ నోడ్, ఏ నోడ్ అయితే ఉందో ఆ నోడ్ని కనుక అది రీచ్ అయింది అంటే దెన్ వీ వాంట్ టు డిలీట్, చెక్ వెదర్ లిస్ట్ హ్యాస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ నోడ్ ఆర్ నాట్. ఒక నోడే ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది. ఒక నోడ్ ఉంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా హెడ్ ఈక్వల్ నల్ చేసి డిలీట్ చేసేస్తుంది. ఇట్ కంటైన్ మల్టిపుల్ నోడ్స్, దెన్ చెక్ temp1 is the first node and temp1 equal to head. temp1 ఏం చేస్తుంది, లిస్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ నోడ్ ఇన్ ద లిస్ట్, దాన్ని అలా చెక్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి దిస్ ఇస్ ద ఎలిమెంట్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు రిఫర్ విత్ దిస్ ఎలిమెంట్ బికమ్స్ temp1 is equal to head అన్నాడు. దట్ మీన్స్ హియర్ ఐ హ్యావ్ టు డిలీట్ దిస్ ఎలిమెంట్ లైక్ దిస్. this element is the middle of the element, then 1001 and 1002. here it specifies this is the temp1, that is nothing but this is the temp2 and this is the temp1. then it places that what is this position, this address will be, I want to delete this element, then temp1 of next address will be placed at the temp2 of next.
ప్లేస్ చేస్తే సరిపోతుందిగా. temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ ఏం చేయొచ్చు, temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్. temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే ఏంటిది, ఇది ఈ పొజిషన్లో temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే ఎంత 1003. దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను అనుకోండి, ఈ లింక్ అనేది మిస్ అయిపోయినట్టేగా మధ్యలో. సో ఆటోమేటిక్గా ఎలిమెంట్ డిలీట్ అయిపోద్ది. 10 తర్వాత 1003 అంటే ఈ ఎలిమెంట్ని విజిట్ చేస్తుంది. దట్ I have to write the condition is what I have to write, temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్లోకి ఏ వాల్యూ తీసుకురావాలంట, temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ని కనుక తీసుకొస్తే ఆటోమేటిక్గా సింగిల్ లింక్ లిస్ట్లో పర్టికులర్ పొజిషన్ ఎలిమెంట్ని డిలీట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పుడు డిస్ప్లేయింగ్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్. ఎలిమెంట్స్ని నేను డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటే, సపోజ్ ఎలిమెంట్స్ అగైన్ I have to draw it, that is 1001, 1002, 1003. So 10, 20, 30. 1002 ఇది, 1003 ఇది, next null. So here I can observe this point with the 1001, 1002, 1003. Here what is that first value? This is the head. Head will be initialized the one value, that is temp. Temp equal to what I am written, temp equal to head. I have to return temp equal to head. హెడ్లో ఉన్న వాల్యూ 1001 అనేది దీనికి రిసైన్ చేస్తే ఎవ్రీ టైం ఏం జరిగిద్ది, temp equal to temp ఆఫ్ నెక్స్ట్. ఎవ్రీ టైం ఏం జరిగిద్ది, temp equal to temp ఆఫ్ నెక్స్ట్. మూవ్ అవుతున్నప్పుడల్లా temp ఆఫ్ డేటాని ప్రింట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఫస్ట్ హెడ్ ఈక్వల్ టు temp అన్నప్పుడు ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ ద temp అండ్ ఇట్ ఈస్ ద temp వాల్యూ విల్ బి ప్లేస్డ్ యాజ్ 10. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ డిస్ప్లే చేస్తున్నప్పుడు temp ఆఫ్ డేటా. temp ఆఫ్ డేటా ఎంత ఉంది, 10. దాన్ని స్టోర్ చేసింది. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద 1002. సో temp ఈక్వల్ టు ఎవ్రీ టైమ్ temp బికమ్స్ temp ఆఫ్ నెక్స్ట్. వాట్ ఇస్ ద temp ఆఫ్ నెక్స్ట్ 1002 అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చి హియర్ ఆల్సో temp ఆఫ్ డేటాని తీసుకుంటుంది. temp ఆఫ్ డేటా ఎంత పెట్టా 20. సో దాన్ని ప్రింట్ చేసింది. ఇదంతా మనకి వైల్ కండిషన్లో రాసుకుంటాం. ఎప్పటి వరకు జరగాలి, వైల్ temp ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్. temp ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఏమవ్వాలి, ఈక్వల్ టు నల్ అయ్యేంత వరకు తిరుగుతూ ఉంటూ వెళ్తుంది. ఈక్వల్ టు నల్ అయ్యేంత వరకు. అప్పటి వరకు ఒకవేళ ఈక్వల్ టు నల్ అయితే కనుక, నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అయితే కనుక లోపలికి వెళ్తుంది. ఈక్వల్ టు నల్ అయింది అంటే కనుక వైల్ కండిషన్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు అగైన్ మళ్ళీ ప్రతిసారి temp ఈక్వల్ temp ఆఫ్ నెక్స్ట్. temp ఆఫ్ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఎంత 1003. 1003 ఏమైంది, ఇప్పుడు temp అయింది. సో 1003 దగ్గరికి వెళ్ళి temp ఆఫ్ డేటాని, దట్ ఈస్ నథింగ్ బై సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ప్రింటర్లో temp ఆఫ్ డేటాని ప్రింట్ చేసింది. temp ఆఫ్ డేటా ఎంత 30. సో అగైన్ ఈసారి మళ్ళీ వైల్ కండిషన్ పైకి వెళ్ళి temp ఈక్వల్ temp ఆఫ్ నెక్స్ట్ చేసింది కదా. temp ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్. temp ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నల్లేనా, నల్ కాబట్టి ఇంక వైల్ కండిషన్ తిరగదు. మనకు కావాల్సినటువంటి ఎలిమెంట్స్ని కూడా డిస్ప్లే చేసింది. దట్ ఈస్ 10, 20, 30. సో హియర్ చెక్ వెదర్ లిస్ట్ ఈజ్ ఎంటీ. ఎంటీ అయితే ప్రింట్ చేస్తా, లేదు. డిస్ప్లే లిస్ట్ ఈజ్ ఎంటీ అండ్ టెర్మినేట్ ది ఫంక్షన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటీ, డిఫైన్ నోట్ పాయింటర్ temp అండ్ ఇనిషియలైజ్ విత్ హెడ్. ఏం చేసా, ఒకవేళ నాట్ నల్ అయితే హెడ్లో ఉన్న వాల్యూని ఎవరికి అసైన్ చేసా, టెంప్కి అసైన్ చేసా. అండ్ కీప్ డిస్ప్లేయింగ్ temp డేటా విత్ ద యారో మార్క్ని బేస్ చేసుకొని ఎవ్రీ టైం temp డేటాని మూవ్ అంటిల్ temp రీచెస్ టు ద లాస్ట్ నోడ్. temp లాస్ట్ నోడ్కి వెళ్ళిందని ఎలా చెప్పగలం, temp ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ అయింది అంటే ఆటోమేటిక్గా మనం డిలీట్ ఎలిమెంట్ వచ్చిందని చెప్పచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ then I have to display elements like this and circular linked list. Circular linked list is both very similar to single linked list. What is the major difference between last element of the element must be the first element of the address. సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ కనుక మనకు బాగా అర్థమైతే సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ కూడా మనం చెప్పచ్చు. సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ ఇస్ ఎ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ విచ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ లింక్ టు ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ అండ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది లింక్ టు ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అడ్రస్ హెడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే ఇక్కడ నేను రిఫర్ చేసుకున్నా. అండ్ సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ ఈస్ సిమిలర్ టు సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ నోడ్ ఇన్ ద లిస్ట్ విత్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ node address. Next, operations, again both similar operations, insertion, deletion and display. Actual operation, we need to set up empty list, include all the header files which are used in the program. ఏమేమి ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ డిక్లేర్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్, సిమిలర్గా మనం అంతకుముందు చేసిన దానిలాగే ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి డిఫైన్ నోడ్ స్ట్రక్చర్ విత్ 2 పాయింటర్ డేటా అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ అగైన్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ లాగా ఏం యూజ్ చేస్తాం అదే డిఫైన్ నోడ్ పాయింటర్ హెడ్ అండ్ సెట్ టు నల్.
స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ మెయిన్ మెథడ్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆపరేషన్ మేక్ సూటబుల్ ఫంక్షన్ కాల్ మెయిన్ మెథడ్ టు perform selected operations. Inserting at the beginning of the list, end of the list and specified place position of the list. And at the beginning of the list కి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు న్యూ నోడ్ క్రియేట్ ఏ న్యూ నోడ్ విత్ ఏ గివెన్ వాల్యూ. ఇప్పుడు న్యూ నోడ్, దిస్ ఇస్ ద న్యూ నోడ్ and this new node value address out పెట్టుకున్నా 1001. చెక్ వెదర్ లిస్ట్ ఈజ్ ఎంటీ. సో లిస్ట్ ఎంటీ అయినప్పుడు హెడ్ ఎలా ఉంటుంది, మనకి నల్గానే ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు ఈస్ ఎంటీ. ఒకవేళ కనుక అది ఎంటీ అయ్యింది అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ ద న్యూ నోడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద 1001. ఇది ఎంటీ అయ్యింది అంటే ఇప్పుడు నేను ఏమి ఇవ్వచ్చు, ఆటోమేటిక్గా ఈ వాల్యూని నేను ఏం చేయాలి, హెడ్ ఆల్రెడీ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్లో ఏం చేస్తున్నాం, ఈ వాల్యూని మనం ఏం చేయాలి, ప్రతిసారి న్యూ నోడ్నే హెడ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. దెన్ హెడ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేస్తా, న్యూ నోడ్. అండ్ అగైన్ ఇందాక న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ పెట్టాం. ఈసారి న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఏం పెట్టాలి, ఇది సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ కాబట్టి న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఏం ప్లేస్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ అగైన్ ఈ వాల్యూనే మనకి ఇక్కడ కూడా ఉండాలి అంటున్నాం. దట్ ఈస్ ఇప్పుడు వాల్యూ స్టోర్ చేసే 10 అయితే కనుక ఈ వాల్యూనే ఇక్కడే ఉండాలి అంటే హెడ్లో ఉన్న వాల్యూనే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. హెడ్ వాల్యూ ఎంత, 1001. అగైన్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్సో 1001. దట్ ఈస్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆల్సో హెడ్. హెడ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్ అండ్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్. ఎందుకని ఇలా రాస్తున్నామంటే మన ఇంతకు ముందు వరకు చేసిందేమో హెడ్ ఈక్వల్ టు అంటే న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ పెట్టేవాళ్ళు. నల్ బదులు ఇప్పుడు ఏం పెడుతున్నావు, హెడ్ పెడుతున్నావు. ఒక్కటి చేంజ్, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ అడ్రస్కే రిఫర్ చేయాలి. ఫస్ట్ అడ్రస్ ఎప్పుడు మనకి హెడ్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. ఫస్ట్ అడ్రస్ అనేది హెడ్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి దెన్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అనేది సింగిల్ లింక్ లిస్ట్లో అయితే నల్ పెడతాము. సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ కాబట్టి న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు అగైన్ సేమ్ అడ్రస్ దట్ ఈస్ 1001 హెడ్ అనేది ప్లేస్ చేసా. ఇప్పుడు యాజ్ ఓన్లీ నో నోడ్ ఇన్ ద ఎలిమెంట్, ఒక ఎలిమెంట్ కూడా లేకపోతే అది. నెక్స్ట్ వన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ దెన్ హెడ్ ఈక్వల్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ ఇది చెప్పేసి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటీ అంటే ఆల్రెడీ ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఇప్పుడు మనం రాసినట్టుగా 10, 1001. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అడ్రస్ కూడా సేమేగా ఉంటుంది అండ్ దిస్ అడ్రస్ ఈస్ హెడ్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఎలిమెంట్ ఎట్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్, బిగినింగే కదా మన, దట్ ఈస్ 5, దట్ అడ్రస్ ఈస్ 1000. ఈ అడ్రస్ని దీని ముందే యాడ్ చేయాలి అంటున్నా. అప్పుడైతే నేను ఏం చేస్తాననేది చూడాలి. దెన్ దిస్ ఈస్ ఎప్పుడైతే మనం కొత్త ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాం దాన్ని ఏమంటాము, న్యూ నోడ్. దెన్ ఈ న్యూ నోడ్ అంటే ఈ హెడ్లో ఉన్న వాల్యూని ఈ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్లో పెట్టాలి కదా మన ముందు. దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ మనం సింగిల్ లింక్ లిస్ట్లో చేసినట్టే న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ప్లేస్లో మనం పెట్టాల్సింది ఏంటి, హెడ్. దెన్ హెడ్ వాల్యూ ఎంత, 1001. ఆ వాల్యూని ఇక్కడ పెట్టా. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన దాన్ని మనం ఏం చేయాలి, న్యూ నోడ్ చేయాలి. సో అందుకని అదే కొత్తగా వచ్చిన దాన్ని ఇప్పుడు ఇది న్యూ నోడ్ కాబట్టి దీని ముందు యాడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సో దీని అడ్రస్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మనం ప్లేస్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తా, దట్ ఈస్ న్యూ నోడ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అంటాం. అలాగే ఫస్ట్ ఈ హెడ్ వాల్యూని ఇప్పుడు మనం బిగినింగ్ పెడుతున్నాం కాబట్టి లాస్ట్ అడ్రస్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడే ఉందని చెప్పేయచ్చు. కానీ బట్ హెడ్ అనే వాల్యూని టెంప్కి అసైన్ చేసి టెంప్ అప్ టు వెనెవర్ టెంప్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అని అసైన్ చేసి వెనెవర్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ వచ్చే అంతవరకు మూవ్ అయ్యి ఎప్పుడైతే అలా వచ్చిందో దాని ప్లేస్లో ఇప్పుడు న్యూ నోడ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అన్నాం కాబట్టి దెన్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అనేది ప్లేస్ చేయాలి. టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది చూడండి, దట్ ఈస్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. ఈ 2 పాయింట్స్ కామన్. బట్ ఇది ఇక్కడ లాస్ట్ పొజిషన్లో మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చిన అడ్రస్ని పెట్టాలిగా 1000 అని. మీరు 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా మూవ్ అయిపోతాం, బాగానే ఉంటుంది. అదే కనుక 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, నాట్ ఎంప్టీ అయింది, 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ 1001, 1002, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 10, ఇక్కడ 20. సో ఇక్కడ 1002 అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఇక్కడ నిలబెడతామా, పెట్టకూడదు. వాట్ ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ హియర్, దట్ ఈస్ దిస్ అడ్రస్, దట్ ఈస్ 1001 అనేది పెడుతున్నా. సో దిస్ ఈస్ ద న్యూ నోడ్, హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ది న్యూ నోడ్, దట్ ఈస్ ద 500 అడ్రస్. సో వాల్యూ ఈస్ 5 అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ అ న్యూ నోడ్ కాబట్టి ఈ న్యూ నోడ్ని తీసుకొచ్చి దీనికి ఇన్సర్షన్ సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్లో ఇన్సర్షన్ ఎట్ ది బిగినింగ్కి యాడ్ చేస్తాం. ఇవి ఆల్రెడీ 2 కనెక్ట్ అయిపోయి ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి ఇప్పుడు ఈ సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ కాబట్టి ఈ 1001 అనేది
దిస్ ఈస్ ద హెడ్ వాల్యూ అంటే ఇది ఫస్ట్ అడ్రస్ కాబట్టి ఈ అడ్రస్ని ఇక్కడ స్టోర్ చేశా సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఎలా అయితే స్టోర్ చేశానో ఇది మనం ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ రెండు కనెక్ట్ చేసినట్టు కాదు, ఈ అడ్రస్ ని కూడా తీసుకొచ్చి లాస్ట్ అడ్రస్ దగ్గర పెట్టాలి. లాస్ట్ అడ్రస్ కి ఇది ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అవ్వాలి అంటే దెన్ ఆల్రెడీ ఉన్న టెంప్ వాల్యూని ఆల్రెడీ మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు వాల్యూని టెంప్ అనే దానికి హెడ్ ని అసైన్ చేయాలి. ముందు ఈ రెండు కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత టెంప్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అని అసైన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ముందు ఈ రెండింటిని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ఇనిషియలైజ్ టెంప్ విత్ హెడ్ అని చెప్పి పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎప్పటి వరకు అది మూవ్ అవుతూ వెళ్ళాలి, టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అయ్యేంత వరకు మూవ్ అవుతూ వెళ్తుంది. అంటే ఫస్ట్ హెడ్ ఇది కదా, ఈ హెడ్ గురించి చూసుకుంటూ వెళ్తుంది. అక్కడ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు అది లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఏమేం చేస్తుంది, ఈ కొత్తగా ఇది దిస్ ఈస్ ద న్యూ నోడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ అడ్రస్. దెన్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ దిస్, న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్. అండ్ కొత్తగా వచ్చిన దాన్ని ఏం చేయాలి, మళ్ళీ మనం హెడ్ చేయాలి. హెడ్ చేయాలంటే కొత్తగా వచ్చిన దాన్ని హెడ్ చేయాలంటే అడ్రస్ ఎందులో ఉంది, న్యూ నోడ్ లో ఉంది. దెన్ హెడ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో కండిషన్ ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు ఈ న్యూ నోడ్ అడ్రస్ నే కదా మనం ఇది అలా మూవ్ అవుతూ ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది. టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ హెడ్ అడ్రస్ దగ్గరికి వచ్చేసింది. సో ఈ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ లోకి కొత్తగా వచ్చిన హెడ్ అడ్రస్ ని పెట్టాలి. దెన్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఏం పెడతాం, హెడ్. ఈ హెడ్ అనే వాల్యూని అక్కడ మనం ప్లేస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అండ్ హెడ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్ అండ్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్. చివరి దాకా వెళ్ళి ఇక్కడ కూడా పెట్టాలి. అంటే ఇప్పుడు ఈ అడ్రస్ ని ఇక్కడ పెడుతున్నామంటే ఏమవుతుంది, 500. దిస్ ఇస్ ద హెడ్ అండ్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్. దిస్ 500 value will be placed here and 3 linked list will be connected and here 1001 because new node of next equal to ఏం పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ హెడ్. ఈ హెడ్ అనేది ఇక్కడ మనకి డిలీట్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ insertion at the end of the list. I have to insert an element at the end of the list. beginning ఒకటి చేస్తున్నాం, ఎండింగ్ ఒకటి చేస్తున్నాం చూసుకోండి. that is 1001, 1002, 1003. ఇప్పుడు నేను ఈ ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఈ ఎలిమెంట్ ని డిలీట్ చేయాలి అంటే ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నా. దట్ ఈస్ ఇన్సర్టింగ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ కదా. సో క్రియేట్ ఏ న్యూ నోడ్ విత్ ఏ గివెన్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ద న్యూ నోడ్. ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ లో ఒక న్యూ నోడ్ ని యాడ్ చేస్తున్నా. యాడ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి, హెడ్. నెక్స్ట్ 10 సంథింగ్ 1002 అండ్ నెక్స్ట్ 20. దిస్ అడ్రస్ ఇస్ 1003. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద న్యూ నోడ్ 30. ఈ రెండే మనకి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఇక్కడ 1003 కాదు కాబట్టి హెడ్ 1001 ప్లేస్ అయ్యి ఉంది. సో ఇక్కడ నాకు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే అగైన్ టెంప్ విల్ బి ఇనిషియలైజ్ విత్ ద హెడ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ టెంప్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. దెన్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, హెడ్. టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ కనుక రీచ్ అయితే అప్పుడు నాకు ఏం చేస్తుంది అంటే టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ లో ఏం చేస్తుంది, న్యూ నోడ్ ని ప్లేస్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ న్యూ నోడ్ అడ్రస్ ఎంత 1003. సో దీన్ని ఇందాక 1001 ఉన్నదాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేసింది, 1003 చేసింది. దెన్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఇస్ ద న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అండ్ దిస్ వాల్యూ విల్ బి ప్లేస్డ్. అంతకుముందు అయితే నల్, ఇప్పుడు ఏంటి ఫస్ట్ అడ్రస్. ఇప్పుడు మనకి డిస్టర్బెన్స్ ఏం జరగదు, హెడ్ ఏమి చేంజ్ అవ్వడం అలాంటి ఏమి ఉండదు. సో డైరెక్ట్ గా న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ లోకి ఏ వాల్యూ ఇవ్వాలి, హెడ్ లో ఉన్న వాల్యూని న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ కి అసైన్ చేస్తా. ఇప్పుడు ఈజ్ ఎంటీ, దెన్ హెడ్ ఈక్వల్ న్యూ నోడ్ అండ్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్. అది తెలిసింది. నాట్ ఎంటీ, డిఫైన్ ఏ నోడ్ పాయింటర్. ఎంటీ కండిషన్ ఎట్ ది బిగినింగ్ అయినా ఎట్ ది ఎండింగ్ అయినా సేమే వస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటీ అయినప్పుడు మాత్రమే డిఫైన్ ఏ నోడ్ పాయింటర్ టెంప్ అండ్ ఇనిషియలైజ్ విత్ హెడ్. దెన్ next keep moving the temp to its next node until it reaches to the last node in the list. last node of the list లోకి చేరేంత వరకు కూడా అది మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఏం జరిగింది, హెడ్ అయ్యే అంత వరకు కూడా మూవ్ అవుతూ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అలా వెళ్ళిన తర్వాత టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ న్యూ నోడ్ కి రీచ్ అవుతుంది. దెన్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అనేది ప్లేస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇన్సర్టింగ్ ఎ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఏం చేస్తా, ఇన్సర్షన్ అనేది స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ ఇప్పుడు జరగాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్ లో ఒక ఎలిమెంట్ ని నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నా. బట్ ఓవరాల్ గా మామూలుగా నార్మల్ గా చూద్దాం. 1001, 1002, దెన్
here another value will be placed here. These both will be connected in the circular linked list. That is, here this address is 1001. at particular position అయినప్పుడు మనకి ఫస్ట్ హెడ్ వాల్యూ డిస్టర్బ్ అవ్వదు, లాస్ట్ వాల్యూ డిస్టర్బ్ అవ్వదు. సో డైరెక్ట్ గా మనం మిడిల్ వాల్యూ ఒక దాన్ని చెక్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. సో ఇక్కడ 1002 ఉంది, ఇక్కడ ఈ మధ్యలో దీన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టాలి. ఈ 500ని కనుక దీని మధ్యలో పెట్టాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఆల్రెడీ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ లో యూజ్ చేసిన దాన్నే చేస్తావు. దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ద temp1 అండ్ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ ఎలిమెంట్ వచ్చాడు, దిస్ ఇస్ ద న్యూ నోడ్. ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ లో నేను ఎలిమెంట్ ని ఇక్కడ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా. అంటే ఇక్కడ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ పొజిషన్ లోకి వాల్యూని నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా. temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ లోకి అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆల్రెడీ ఉన్న వాల్యూని తీసేసి ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని పెట్టాలనుకుంటున్నా. ఆల్రెడీ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ లో పెట్టిందే, కొత్తదేం చెప్పట్లా. temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, దిస్ ఇస్ ద న్యూ నోడ్. ఏం చేస్తాను, దట్ ఈస్ temp1 అంటే న్యూ నోడ్ పెట్టడానికి ముందు కూడా మనకి వాల్యూ మళ్ళీ ఎరైజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేస్తా, న్యూ నోడ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఏం చేస్తున్నాను, దిస్ ఇస్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ లోకి ఏం పెడతా, ఇది ఈ వాల్యూని. ఈ వాల్యూ ఎక్కడుంది, నాకు ఆల్రెడీ temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ లో ఉంది. దెన్ దిస్ ఇస్ ద temp1 అమ్మా, దిస్ ఇస్ ద temp అండ్ దిస్ ఇస్ ద న్యూ నోడ్. then new node of next equal to temp of next ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసా 1002. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ న్యూ నోడ్ లో ఉన్న వాల్యూని తీసుకొచ్చి పెట్టాలి. ఈ పొజిషన్ ఏంటి, temp of next లోకి పెట్టాలి కాబట్టి temp of next ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ దట్, న్యూ నోడ్. అంతే, ఈ 2 కండిషన్స్ రాస్తే మనకి ఇన్సర్షన్ ఎట్ ద సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ అనేది మనం ఏమి డిస్టర్బ్ చెయ్యం. దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంప్టీ సెట్ హెడ్ ఈక్వల్ న్యూ నోడ్ అండ్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్, ఇది కామన్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంప్టీ డిఫైన్ నోడ్ పాయింటర్ temp అండ్ ఇనిషియలైజ్ విత్ హెడ్. దెన్ keep moving the temp to next head and it reaches the insert of the new node. ఇక్కడ వరకు రీచ్ అవుతూ మూవ్ అవుతూ వచ్చాను. నెక్స్ట్ ఎవ్రీ టైమ్ చెక్ whether temp is reached to the last node or not. లాస్ట్ నోడ్ కనుక వెళ్ళినా కూడా మనకి ఎలిమెంట్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయలేదు అంటే ఆ నోడ్ అనేది అక్కడ గివెన్ నోడ్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద లిస్ట్, ఇన్సర్షన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ టెర్మినేట్ ది ఫంక్షన్. అదర్వైజ్ మూవ్ ది temp టు నెక్స్ట్ నోడ్. ఒకవేళ అది కాకపోతే ఏం చేస్తుంది, నెక్స్ట్ నోడ్ కి మూవ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఇఫ్ ద temp is reached to the exact node after which you want to insert the new node, then check whether it is a last node. temp of next equal to head. ఏం చేస్తాను, అది వెళ్ళిందా లేదని చెక్ చేయాలి అంటే temp of next equal to head and then temp of next equal to new node and new node of next equal to head. ఆటోమేటిక్ గా వాల్యూస్ ఇనిషియలైజ్ చేసేసుకుంటే ఇది కూడా మనకి లాస్ట్ నోడ్ అయితే కనుక. ఒకవేళ లాస్ట్ నోడ్ కూడా కాకపోతే ఏం చేస్తా, ఇక్కడ రాసాను చూడండి, న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు temp of next and temp of next equal to new node. అలా చేస్తే రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తారు. లైక్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ లో కాన్సెప్ట్ అక్కడది మీరు ఇక్కడ కూడా సేమ్ మీరు అప్లై చేసుకుంటే సరిపోద్ది. సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ లోది, సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ లోది. నెక్స్ట్ వన్ డిలీషన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ అట్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. బిగినింగ్ లో కనుక ఒక ఎలిమెంట్ ని కనుక మనం డిలీట్ చేయాల్సి వస్తే ఇప్పుడు యాజ్ ఓన్లీ వన్ నోడ్ ఆటోమేటికల్లీ వీ హ్యావ్ టు డిలీట్ ద ఎలిమెంట్ హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్. చెక్ వెదర్ లిస్ట్ ఈజ్ ఎంప్టీ అనుకోండి, లిస్ట్ ఎంప్టీగా ఉండి మనం డిలీట్ చేసేది ఏముంది, హెడ్ ఈజ్ డిస్ప్లే లిస్ట్ ఈజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంప్టీ దెన్ డిస్ప్లే లిస్ట్ ఈజ్ ఎంప్టీ, డిలీషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, టెర్మినేట్ ది ఫంక్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, if it is not empty then define node pointer temp1 and temp2 and initialize temp1 and temp2 with the head. ఏం చేయొచ్చు, ఒకవేళ నాట్ ఎంప్టీ కాదు అని మనం కనుక ఐడెంటిఫై చేస్తే temp1 ని temp2 రెండింటిని ఏం చేస్తా, నేను ఇనిషియలైజ్ చేసుకుని ఉంటా. చెక్ వెదర్ లిస్ట్ హ్యాస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ నోడ్ అయితే కనుక ఏం చేస్తా, temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్. ఇది ఆల్రెడీ మన సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ లో చేసినట్టుగా చేసి ఇప్పుడు ఈస్ ట్రూ హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్ చేస్తాం. ఆ ఎలిమెంట్ ఉన్న ఒక ఎలిమెంట్ కూడా డిలీట్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు ఈస్ ఫాల్స్, ఒకవేళ అది కనుక ఫాల్స్ అయితే అంటే అక్కడ మోర్ దాన్ 2 ఎలిమెంట్స్ కనుక ఉంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, హెడ్ అనేది ఏం చేస్తాననేది ఇక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేద్దాం. దట్ ఈస్ డిలీటెడ్ ది అండ్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. ఫస్ట్ లోని ఎలిమెంట్ నేను డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఎలిమెంట్ ని ఇక్కడ నేను డిలీట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హెడ్ ని నేనేం చేయాలి, నెక్స్ట్ పొజిషన్ కి మార్చాలి. దెన్ temp of
హెడ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అని మార్చేసినా మనకి సరిపోతుంది అని చెప్పా. లేకపోతే హెడ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అని పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఎలిమెంట్కి మనం మూవ్ చేసేటప్పుడు వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను చూడండి, ప్లీజ్ ఫాస్ట్ మూవ్ ద temp1 until it reaches to the last node. temp1 ని లాస్ట్ నోడ్ వరకు మూవ్ అవుతూ వెళ్తుందంట. వెళ్ళిన తర్వాత temp1 అనేది లాస్ట్ నోడ్కి ఎప్పుడైతే వెళ్ళిన తర్వాత temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ హెడ్ని తీసేయాలి. ఈ హెడ్ని తీసేసి దిస్ ఇస్ ద temp1 అండ్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి, హెడ్ ఈక్వల్ టు temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్ అండ్ temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అండ్ డిలీట్ temp2. హెడ్ ఏం చేస్తుంది, temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్, హెడ్ అనేది ఒక్క పొజిషన్ మూవ్ అయింది. దట్ ఈస్ ఇక్కడే ఉంది, ఇది temp2 అనేది ఇక్కడే ఉంది. హెడ్ అనేది ఏం చేస్తుంది, temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే ఈ వాల్యూ అయింది. అంటే నథింగ్ బట్ ఈ వాల్యూ రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వాల్యూ అయింది. దట్ ఈస్ temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈస్ 1002 అండ్ temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్. temp1 అనేది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి దీన్ని నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిందని దీన్ని హెడ్ చేసా, ఈ హెడ్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టా. దెన్ 1002 అనేది మళ్ళీ దాన్ని అదే రిఫర్ చేసుకుంది. ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎలిమెంట్ అనేది నాకు డిలీట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్, డిలీటింగ్ ఫ్రమ్ ది ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్. ఇలా అనుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం. దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ద 10, దిస్ ఇస్ ద 20. సో ఈ ఎలిమెంట్ని కనుక నేను డిలీట్ చేయాలి అంటే ఇది హెడ్డే కాబట్టి హెడ్ అలాగే ఉంటుంది. బట్ ఈ ఎలిమెంట్ నేను డిలీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడండి, డిలీషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఆల్రెడీ temp1 temp2 ఇనిషియలైజ్ చేసాం. ఒక ఎలిమెంట్ ఏమంటే temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అని చెప్పేసి డిలీట్ చేసేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు ఈస్ ఫాల్స్, దెన్ సెట్ temp2 ఈక్వల్ టు temp1. temp2 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, temp1. ఆటోమేటిక్గా రెండు ఇనిషియలైజ్ చేసుకొని రిపీట్ అంటిల్ రీచ్ అట్ ది లాస్ట్ నోడ్ ఇన్ ద లిస్ట్. లాస్ట్ నోడ్కి రీచ్ అయింది అనేది ఎలా తెలుస్తుంది, temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ కనుక అయితే అది లాస్ట్ నోడ్కి రీచ్ అయినట్టు. ఎప్పుడైతే అలా రీచ్ అయ్యిందో దెన్ ఏం చేస్తా, temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్. ఇప్పుడు temp2 ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, ఇందాక చెప్పిన కాన్సెప్ట్ లాంటిదే, సేమ్ కొంచెం డిఫరెన్స్ అంతే. temp1 అనేది ఇక్కడ ఉంటే temp2 అనేది దాని ప్రీవియస్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ రెండు ఎలిమెంట్స్ మధ్యనే చూపిస్తున్నాం కాబట్టి అంత క్లారిటీగా మనకు లేకపోయినా. దెన్ 1001 1002 హియర్ నల్. ఇక్కడ ఈ వాల్యూని ఇక్కడ ఉంటుంది. దెన్ temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ అనేది కనుక ఎప్పుడైతే నథింగ్ బట్ హెడ్ వాల్యూ ఈజ్ 1001. ఇలా కనుక 1001 కనుక ఉంటే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని నేను డిలీట్ చేయాలి. ఈ వాల్యూ డిలీట్ చేయాలి అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అడ్రస్నే తీసుకొచ్చి దీనికి మనం ప్లేస్ చేసుకోవాలి. అంటే ప్రీవియస్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనం హెడ్ వాల్యూని సెట్ చేయాలి. దాని ప్రీవియస్ అడ్రస్ని ఎప్పుడు ఎవరు స్టోర్ చేసుకుంటారు, temp2 స్టోర్ చేసుకుంటుంది. దెన్ temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్కి అసైన్ చేస్తా. temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అయినప్పుడు temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు అంటే దాని ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్కి నేను హెడ్ అసైన్ చేస్తున్నాను. దెన్ దిస్ ఇస్ ద 1001. ఓకేనా. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ 10 20 అండ్ దెన్ 30. సో హియర్ 10 20 30 1001 1002 and 1003. Here last address become 1001. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏది హెడ్ అయింది నాకు 1001, ఇక్కడ 1003 అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 1002. ఇది నాకు హెడ్ వాల్యూ. సో లాస్ట్ అడ్రస్ అనేది సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ లో మళ్ళీ సేమ్ గానే ఉందా లేదా రెండు. సో ఇక్కడ నాకు ఏం చేయాలంటే ఇది మూవ్ అవుతూ వెళ్తుంది. temp1 temp2 రెండు ఇనిషియలైజ్ అయ్యేది ఎలా అవుతుంది, దట్ ఈస్ temp1 ఈక్వల్ టు హెడ్ తో ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది అండ్ temp2 ఈక్వల్ టు temp1 అవుతుంది. ఎవ్రీ టైమ్ temp1 బికమ్స్ temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ అవుతుంది. temp1 ఈక్వల్ టు temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్. ఇది మనకు తెలిసిన ఆపరేషనే. సో ఇది ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడైతే temp1 ఈక్వల్ టు temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ మూవ్ అవుతూ వెళ్తుందో అలా వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ప్లేస్ ముందు temp2 ఉంటే ఒక ప్లేస్ తర్వాత temp1 ఉంటుంది. అలా అంటే నెక్స్ట్ పొజిషన్ కాబట్టి ఇక్కడ temp1 ఉంది, ఇక్కడ temp2 ఉంది. సపోజ్ temp2 ఇక్కడికి వస్తే temp1 ఇక్కడ ఉంది. దెన్ temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఇస్ ద temp1, దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ పొజిషన్. temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్. కండిషన్ ప్రూవ్ అయింది కాబట్టి ఈ పొజిషన్ లో కనుక ఈ వాల్యూ ఉంటే అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తా, temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్ దగ్గర హెడ్ ని తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తా. దెన్ ఇక్కడ నేను హెడ్ ని పెడుతున్నా అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు
హెడ్ వాల్యూ ఎంత అంటే 1001 తీసుకొస్తుంది, అంటే 1003 రిమూవ్ అయిపోయినట్టేగా, ఆటోమేటిక్గా ఆ ఎలిమెంట్ అనేది అక్కడ నాకు డిలీట్ అయిపోయినట్టు. దట్ ఈస్ ద ఎలిమెంట్ విల్ బి డిలీటెడ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి, if it is not empty, define a node pointer temp1 and temp2 and initialize with the temp1 with head. డిలీషన్ అట్ ది స్పెసిఫిక్ పొజిషన్ అనేది అంటే ఇన్ బిట్వీన్ మిడిల్లో చెప్తున్నా, అంటే ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర మనం ఎలిమెంట్ని డిలీట్ చేస్తున్నాను అంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఎలిమెంట్ అనేది సింగిల్ లింక్ లిస్ట్లో ఏదైతే జరిగిందో అదే ఇక్కడ జరిగింది. మిడిల్లో జరిగేటప్పుడు హెడ్లు ఏమి డిస్టర్బ్ అవుతాయా? జరగవు. సో అందుకని సపోజ్ 10,001, 1002 అండ్ 1003 ఇలా ఉన్నాయి. ఈ ఎలిమెంట్ పర్టికులర్గా మిడిల్ ఎలిమెంట్ నేను డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి 10, 20, 30 అండ్ 1002 అండ్ 1003 అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ నల్. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ 1002 అనే దాన్ని డిలీట్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి temp1, temp2 బోత్ ఆర్ ఇనిషియలైజ్ విత్ ద హెడ్ ఈక్వల్ టు temp1 అండ్ temp2 ఈక్వల్ టు temp1. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఎలిమెంట్ నేను డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద temp2 అండ్ దిస్ ఇస్ ద అండ్ సో ఇక్కడ పొజిషన్ నేను ఎలా మార్చుతున్నానో చూడండి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ if it is having only one node, ఇవన్నీ కామన్ కండిషన్. if it contain multiple nodes, check temp1 equal to head. ఒక పర్టికులర్ ఫస్ట్ నోడ్ అయినా ఎలా డిలీట్ చేస్తాం, లాస్ట్ నోడ్ అయితే ఎలా డిలీట్ చేస్తామని. if temp1 is the first node, then temp2 equal to head. temp1 అనేది ఫస్ట్ నోడ్ అయితే కనుక ఏం చేస్తాం, if temp1 is the first node, temp1 కనుక ఫస్ట్ నోడ్ అయితే కనుక then set temp2 equal to head and keep moving temp2 its next node until temp2 reaches to the last node. ఈసారి temp1 మూవ్ చేయకుండా temp2 మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. then set head equal to head of next, temp2 of next equal to head. if temp2 is the first node, then check whether list has only one element. అప్పుడు temp1 of next అనేది head చేస్తుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ద ఫస్ట్ నోడ్ అండ్ నాట్ ద లాస్ట్ నోడ్, అప్పుడు ఫస్ట్ నోడ్ కాకపోయినా లాస్ట్ నోడ్ కాకపోయినా ఏం జరిగిద్ది అంటే దిస్ ఇస్ ద temp2, ఒక పొజిషన్ ముందు ఉంటుంది అన్నాం కదా, దెన్ దిస్ ఇస్ ద temp2, దిస్ ఇస్ ద temp1. ఇప్పుడు temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్ పొజిషన్లోకి దిస్ ఇస్ ద temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే 1002 రిమూవ్ చేయాలి. temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్లో 1002 ఉంది, అది temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ని తీసుకొచ్చి పెట్టాను అనుకోండి. temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంతా దిస్ ఇస్ ద temp1 1003, దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను అంటే ఆటోమేటిక్గా మిడిల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ డిలీట్ అయిపోతుంది. దెన్ దట్ ఈస్ temp2 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్. దట్ ఈస్ ద deleting at the specific position. Next, similarly it is as it is single linked list, insertion at the specific position and deletion at the specific position in the single linked list are both are same. You can read in the one thing and you can write in any another one. నెక్స్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ ఏ సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్. ఎలిమెంట్స్ అనేవి నేను ఇక్కడ ఇన్సర్షన్ ఆపరేషన్స్ అయిపోయినాయి, డిలీషన్ ఆపరేషన్ అయిపోయింది. డిస్ప్లేయింగ్ ఇందాక మన సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ లాగే ఉంటుంది. వైల్ ఏం చేస్తుందంటే temp ఈక్వల్ టు హెడ్తో ఇనిషియలైజ్ చేస్తాను. హెడ్లో ఉన్న వాల్యూ ఎవరికి వస్తుంది, temp. వెన్ ఎవ్రీ టైమ్ temp ఈక్వల్ టు ఏం చేస్తా, temp ఆఫ్ నెక్స్ట్. వెన్ ఎవర్ temp ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అయినంత వరకు లోపలికి వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది, temp ఈక్వల్ టు temp ఆఫ్ నెక్స్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఎవ్రీ టైమ్ ఏం చేస్తుంది, system.out.println temp ఆఫ్ డేటాని ప్రింట్ చేస్తుంది. టెంప్లో ఉన్నటువంటి డేటాని ప్రింట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ వాల్యూస్ 10, 20 and 30, 10, 20, something 30, 1001, 1002, 1003. So here last address of the value is 1001 because it is a circular linked list head value. So here we can observe this one. ఇందాకైతే temp సింగిల్ లింక్ లిస్ట్లో ఏ కాన్సెప్ట్ రాస్తామో ఇక్కడ కూడా అట్లాగే రాస్తాం. బట్ temp ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఏం చేస్తాం, హెడ్ రాస్తాం. సింగిల్ లింక్ లిస్ట్లో అయితే నల్ రాస్తాం, అంటే లాస్ట్ వాల్యూ అక్కడ నల్ కాబట్టి నల్ రాస్తాం. ఇక్కడ temp ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఏం చేస్తాం, హెడ్ రాస్తాం. దట్ ఈస్ హెడ్ ఈక్వల్ టు 1001, 1002, 1003. సో ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు system.out.println temp ఆఫ్ డేటా. ఇదేంటి, హెడ్ని టెంప్కి అసైన్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది temp అయింది. temp ఆఫ్ డేటా అంటే ఎంత ఉంది, 10 అనేది system.out ప్రింట్ అయ్యి temp ఈక్వల్ టు temp ఆఫ్ నెక్స్ట్. temp ఆఫ్ నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఎంత, 1002, అంటే ఇక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడు temp మళ్ళీ. నెక్స్ట్ దీని అడ్రస్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు దీంట్లో ఉన్న system.out.println అని temp డేటాని ప్రింట్ చేసింది. దెన్ వాల్యూ ఈజ్ 20.
నెక్స్ట్ ఈసారి మళ్ళీ మూవ్ అయ్యిందిగా టెంప్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. ఈసారి టెంప్ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అయ్యింది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్. హెడ్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ పొజిషన్కి మళ్ళీ అంటే సర్క్యులర్లో తిరిగేసినట్టు. అలా లేదు కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళి టెంప్ ఆఫ్ డేటాని 30ని ప్రింట్ చేసింది. ప్రింట్ చేసిన తర్వాత టెంప్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంది. టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఎంత 1001. సో 1001 దగ్గరికి వచ్చేసింది కాబట్టి పైకి వెళ్ళి టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అన్నాడు. టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్లో ఎంత ఉంది 1001, హెడ్లో ఎంత ఉంది 1001. సో నాట్ ఈక్వల్ టు అయితే లోపలికి వెళ్ళాలి, ఈక్వల్ టు అయిపోయింది కాబట్టి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇంకా 10, 20, 30ని అలా ప్రింట్ చేసింది. సిమిలర్గా సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ లాగే, బట్ నల్ అనేది అక్కడ అసైన్ అయ్యింది. అక్కడ నల్ అనేది చెక్ చేస్తుంది. సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్లో ఏం చేస్తాము, ఒకవేళ హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్ అయితే కనుక నో ఎలిమెంట్స్ విల్ బి ప్రింటెడ్. ఎలిమెంట్స్ ఏమి లిస్ట్ ప్రింట్ చేయలేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంప్టీ, టెంప్ ఇస్ ఇనిషియలైజ్ విత్ హెడ్ అండ్ కీప్ డిస్ప్లేయింగ్ ద టెంప్ టు డేటా array టెంప్ రీచెస్ టు ద లాస్ట్ నోడ్. ఫైనల్లీ డిస్ప్లే టెంప్ ఆఫ్ డేటా array pointing to the head data. That is the circular linked list. And next one is the that is the single linked. Now discussing the topic is double linked list. Double linked list is very similar to the single linked list. That is, single linked list has the only two fields, that is info and next. In double linked list has the three fields, that is info and next is common, but again it is also stores the previous element of the node. That is, if it has the before the node anything, then it is also stores the that address of the element. Suppose this address is 1001, it will be stores here. And if it has the next address, then address will be stored here. There is no next value, that's why it is written as null. And if it has the another element, that is nothing but here is there any previous element? No, that's why I have to return null. And this is the another element, and here I can write this here. What is the next element of the address? That is 1002. It is common in the single linked list. Here we have to add the previous element in the list. And we can observe here one point is always the first element of the previous value becomes null and last address of the next value becomes null. That is, last dot next equal to null and first dot previous address, or this becomes the header first. This value becomes previous address becomes null because దీని ముందు ఎటువంటి నోడు లేదు కాబట్టి ఇది నల్ కింద అసైన్ చేసాం. దీని తర్వాత ఎటువంటి నోడ్ లేదు కాబట్టి లాస్ట్ డాట్ నెక్స్ట్ అనే అడ్రస్కి నల్ వాల్యూ అసైన్ చేసాం. ఫస్ట్ whenever we have to think about double linked list, it has three fields. One is info and another one is previous address of the node and next address of the node. If it has the previous address of that node, then it that write that address. Otherwise we have to write the next address of the element. And then next one is link one field is used to store the address of the previous address and link to here write the one is the link one is the previous, link two is the next address. After the data value is the next node, before the node value is before the previous node of the address. And next one is here we can write that this is the null value and this is also null value. Then previous address of the null, first value is always the null and last address of the next value is null. These are the important in the double linked list. And next one is you can observe these points, first node null and last node must be null. And again here we have to done the in single linked list, it has the three operations, that is insertion, deletion and display. See, whenever we have to have the three operations in the single linked list and the circular linked list and double linked list also three operations, that is insertion, deletion and display. First insertion may be done in the three ways, that is insertion at the beginning of the list, insertion at the end of the list and insertion at the specific link of the list. These are the three. And then first I have to write the insertion at the beginning of the list as the if it has no values in that list, if that is the it is empty list, అంటే ఒక్క ఎలిమెంట్ కూడా లేదు అంటే హెడ్ వాల్యూ ఎలా ఉన్నట్టు హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్ అయితే కనుక then I have to write this is the 1001 and this value becomes I have to store 10 and this is the 1001 is the new node.
ఇప్పుడు నేను ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తానంటే ఈ న్యూ నోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ఏం చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ న్యూ నోడ్ అనే వాల్యూని మనం దేనికి అసైన్ చేయొచ్చు, హెడ్కి అసైన్ చేస్తున్నా. దట్ ఈస్ కొత్తగా వచ్చిందే నాకు హెడ్ అవుతుంది. అంటే 1001 అనే దాన్ని హెడ్ చేసా. అగైన్ దిస్ న్యూ నోడ్ అనే దాన్ని కూడా నేను ఏం చేస్తా, న్యూ నోడ్ డాట్ ప్రీవియస్ ఈక్వల్ టు, అంటే ఒక్క ఎలిమెంటే ఉన్నప్పుడు దీని ప్రీవియస్ ఏమైనా ఉందా, లేదు. దెన్ న్యూ నోడ్ డాట్ ప్రీవియస్ ఈక్వల్ టు నల్. ఒక్క ఎలిమెంటే ఉన్నప్పుడు దీనికి నెక్స్ట్ వాల్యూ ఉందా, లేదు. సో ఆ వాల్యూ కూడా null పెట్టాలి. దట్ ఈస్ న్యూ నోడ్ డాట్ ప్రీవియస్ ఈక్వల్ టు నల్ అండ్ న్యూ నోడ్ డాట్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్. బోత్ వాల్యూస్ విల్ బి ప్లేస్డ్ హియర్. What operations we have performed on the empty condition, head equal to new node. It is common to the like single linked list. And again another point is new node of next equal to null. ఇది కూడా మనం అక్కడ అలాగే ప్లేస్ చేస్తాం. బట్ హియర్ న్యూ నోడ్ డాట్ ప్రీవియస్ ఈక్వల్ టు నల్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా మనం యాడ్ చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈజ్ ఎంటీ అన్నప్పుడు న్యూ నోడ్ డాట్ ప్రీవియస్ అడ్రస్ని కూడా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి ప్రీవియస్ అడ్రస్ ప్లేస్లో ఎంటీ అంటే ఇదే ఫస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి దాని ముందు ఎటువంటి ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి ఎటువంటి నోడు లేదు కాబట్టి దాని అడ్రస్ని కూడా నల్కి అసైన్ చేసుకున్నాం. దట్ ఈస్ చెక్ వెదర్ లిస్ట్ ఈజ్ ఎంటీ, హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్. And next one, if it is empty then new node of next to the new node to head. New node of next ని ఏం చేస్తాడంట, that is new node of next equal to ఏం చేస్తా, వాల్యూ ఇప్పుడు ప్లేస్ చేసుకున్నాక న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అండ్ న్యూ నోడ్ టు హెడ్ వాల్యూస్ అనేవి ఇనిషియలైజ్ చేసాయి. ఇప్పుడు ఈస్ నాట్ ఎంటీ, ఒకవేళ నాట్ ఎంటీ కాదు, ఇప్పుడు నేను ఒక ఎలిమెంట్ని ఆల్రెడీ ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నా, దాని ముందు ఇంకొక ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద 10 అండ్ దిస్ ఇస్ ద 5, దిస్ అడ్రస్ ఇస్ 1000 అండ్ దిస్ అడ్రస్ ఇస్ 1001. ఇందాక నాకు ఇది హెడ్గా స్టోర్ అయి ఉంది. దీని వాల్యూస్ ప్రీవియస్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, నల్ నల్. కొత్తగా వచ్చింది ఎప్పుడైనా మనకి ఏమవుతుంది, న్యూ నోడ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద న్యూ నోడ్. ఈ న్యూ నోడ్ని నేను దీనికి కనుక కంబైన్ చేసేటట్టుగా ఉండాలి అంటే ఈ అడ్రస్ అనేది నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. ఎలా ప్లేస్ చేయాలంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, దట్ ఈస్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్లో మనం ప్లేస్ చేయాల్సినటువంటి వాల్యూ దేంట్లో స్టోర్ అయ్యింది, హెడ్లో. సో దెన్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్, ఆటోమేటిక్గా 1001 అనేది వచ్చి ప్లేస్ అవుతుంది. దెన్ ఎప్పుడైతే ఇది కనుక అంటే మనం హెడ్ వాల్యూని మనం స్టోర్ చేసుకోకుండా తీసేస్తే దీన్ని హెడ్ చేస్తామంటే మనం ఈ వాల్యూని లాస్ అవుతాం. అందుకనే ముందు న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం వాల్యూని మార్చాలి. దట్ ఈస్ హెడ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ హెడ్ వాల్యూని న్యూ నోడ్ చేసుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ హెడ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. న్యూ నోడ్లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత, 1000. ఈ 1000ని హెడ్ చేసా, అప్పుడు ఇది హెడ్ అవుతుందా, ఇది హెడ్ అవ్వదు. ఇప్పుడు మనకి ఇది హెడ్ అవుతుంది, హెడ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏం చేస్తా, హెడ్ డాట్ ప్రీవియస్, అంటే ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయినప్పుడు ఇది వాల్యూ ఎలా ఉండాలి నాకు, నల్. సో ఈ వాల్యూని కూడా ఇలా ప్లేస్ చేస్తా. దట్ ఈస్ ఇన్సర్షన్ అట్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్. వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంప్టీ head to new node of next and new node to head. And insertion at the end of the list, create a new node with a given value. ఏం చేస్తానంటే ఒక గివెన్ వాల్యూ తోటి క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఎంటీ అయినప్పుడు సేమ్ కండిషన్స్ దాంట్లో ఎలా అయితే చెక్ చేసామో ఎంటీ అయినప్పుడు సేమ్ కండిషన్ ఇక్కడ కూడా వచ్చింది. ఎంటీ అయినప్పుడు సేమ్ అదే లాజిక్. ఇప్పుడు ఈస్ నాట్ ఎంటీ, ఒకవేళ అది నాట్ ఎంటీ అయితే కనుక సపోజ్ ఇప్పుడు ఇందాక తీసుకున్న ఎగ్జాంపులే మళ్ళీ తీసుకుందాం. దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద 5 and this is the 10 and this is I have to insert another element at the ending. That is already 2 values will be placed here and only then I have to add the another element at there. So here I have to write this is the head and this is the 1000 and this is the 1001 and this is the 1002. So I have this is the new node. ఈ రెండు ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అంటే ఈ అడ్రస్ ఇక్కడ ఉండాలి, ఈ అడ్రస్ ఇక్కడ ఉండాలి. దట్ ఈస్ 1001 అనేది ఇక్కడ ప్లేస్ అవుతుంది అండ్ 1000 వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ప్లేస్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాకు ఇది నల్ వాల్యూ ఉంది, ఇదేమో నల్ వాల్యూ ఉంది. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ దిస్ వాల్యూ టు ద హియర్. సో హెడ్ వాల్యూని ఫస్ట్ టెంప్కి అసైన్ చేస్తా. టెంప్ ఈక్వల్ టు హెడ్లో ఉన్న వాల్యూ నేను ఎవరికి అసైన్ చేసా, టెంప్కి అసైన్ చేసా. ఎప్పుడైతే హెడ్లో వాల్యూని టెంప్కి అసైన్ చేశానో ఆ వాల్యూ అనేది అక్కడి నుంచి మనకి ఎవ్రీ టైం టెంప్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అనుకుంటూ వస్తా. What is that? Temp equal to temp of next. Then whenever temp of next equal to ఇక్కడ దాకా వచ్చింది అనుకోండి, temp of next equal to null అయినప్పుడు నేను ఈ న్యూ నోడ్ వాల్యూని అక్కడ ప్లేస్ చేయమని చెప్తున్నా. దట్ ఈస్ టెంప్ ఈక్వల్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అనుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు
వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ ద న్యూ నోడ్. అంటే టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్లోకి ఏ వాల్యూ ప్లేస్ చేస్తున్నా? న్యూ నోడ్ వాల్యూని. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ 1002 అనేది కనుక నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేసినా మళ్ళీ ఇక్కడ నేను ఆపోజిట్లో కూడా ప్లేస్ చేయాలి. అంటే దిస్ ఈజ్ న్యూ నోడ్ డాట్ ప్రీవియస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ దిస్ పొజిషన్? దిస్ ఈస్ న్యూ నోడ్ అండ్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో పొజిషన్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ న్యూ నోడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రీవియస్. న్యూ నోడ్ డాట్ ప్రీవియస్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ రావాలి. ఈ వాల్యూ ఏంటి మనకి? టెంప్. సో టెంప్ వాల్యూని అసైన్ చేస్తా. టెంప్ ఎంత? 1001. సో ఆటోమేటిక్గా ఇది నాకు 2 లింకింగ్ అనేది జరిగిపోయింది. జరిగిన తర్వాత దెన్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు అనదర్ ఆపరేషన్ ఏంటి? లాస్ట్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి? నల్. దట్ ఈస్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్. So these values will be linking in the doubly linked list at the ending of the position. అంటే డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ నుంచి పెట్టడం అంటే కష్టం కాబట్టి whenever temp of next equal to nullకి అది రీచ్ అవుతుందో అప్పుడు అది ఎండింగ్కి వచ్చేసినట్టు. అది ఎప్పుడైతే ఎండింగ్కి వచ్చిందో దాని పక్కన ఇప్పుడు నాకు వస్తున్న కొత్త నోడ్ని నేను యాడ్ చేస్తున్నా. ఎప్పుడైతే నేను దీని కొత్త నోడ్ని యాడ్ చేస్తున్నానో దిస్ పొజిషన్ అనేది ఇప్పుడు ఇది టెంప్ అనేది ఈ అడ్రస్ దగ్గరికి వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ద టెంప్. ఎవ్రీ టైం టెంప్ ఈక్వల్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అన్నప్పుడు టెంప్ ఈక్వల్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే ఫస్ట్ 1001 దగ్గరికి వచ్చింది. ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ని మళ్ళీ చెక్ చేసినప్పుడు టెంప్ ఈక్వల్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అయినప్పుడు దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ నల్ అయింది. ఎప్పుడైతే ఇది నల్ అయిందో ఇంకా అక్కడతో మూవ్ అవడం ఆగిపోయి, ఎందుకంటే నల్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ నోడ్. దాని పక్కన ఇంకోటి పెట్టాలి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక ఎలిమెంట్ని దట్ ఈస్ న్యూ నోడ్ అడ్రస్ని టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్ అని అసైన్ చేసుకుంది. తర్వాత దిస్ న్యూ నోడ్కి ప్రీవియస్ అడ్రస్ని కూడా మనం కనెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి న్యూ నోడ్ డాట్ ప్రీవియస్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అనే అడ్రస్ని స్టోర్ చేస్తారు. దెన్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్. దట్ ఈస్ ద ఇన్సర్టింగ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఎట్ ది పర్టికులర్ position. And then next assign a temp next to temp to new node and previous. That is the doubly linked list inserting at the end of the list. Then I have to return the at the middle of the list. Here only 2 elements have to write the at the middle of the element. That is this is 1001 and this is 1002. Here 10 and 20 and this addresses in the opposite direction. This is 1002 and this is the 1001. మనం ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో అనేవి ఎప్పుడు ఇలా ఉంటాయి. దీని అడ్రస్ ఇక్కడ ఉండాలి, దీని అడ్రస్ ఇక్కడ ఉండాలి. అండ్ రిమైనింగ్ అడ్రసెస్ ఫస్ట్ అడ్రస్ అండ్ లాస్ట్ అడ్రస్ బికమ్స్ నల్. అండ్ హియర్ ఐ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ అన్ ఎలిమెంట్ ఎట్ ది మిడిల్. అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ పొజిషన్లో నేను ఒక ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నా. సో ఈ రెండింటికి మధ్యన ఒక ఎలిమెంట్ని నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ ద న్యూ నోడ్. సో ఇక్కడ మనకి న్యూ నోడ్ ఇది అయినప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ నేను ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నానో చూద్దాం. దట్ ఈస్ here I have to initialize temp1 equal to head. సో హెడ్ వాల్యూని దిస్ ఇస్ ద హెడ్ వాల్యూని తీసుకొచ్చి temp1కి అసైన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ temp2 కూడా అసైన్ విత్ ద temp1. వెనెవర్ temp1 ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అయినప్పుడు ఒకటి ప్రీవియస్ అడ్రస్ని స్టోర్ చేస్తే ఇంకొకటి నెక్స్ట్ అడ్రస్ని స్టోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ temp1 అనేది కనుక అక్కడ ఉంటే temp2 అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ హియర్ temp2 అనే అడ్రస్ అనేది ప్రీవియస్ అడ్రస్ని స్టోర్ చేస్తుంది, temp1 అనేది నెక్స్ట్ అడ్రస్ని. సో హియర్ మన అర్థం ఎంటీ అయినప్పుడు కామన్ తెలుసు మనకి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటీ టు నోట్ పాయింట్ temp1 and temp2 initialize for temp1 with head. And next one is keep moving the temp1 to next until ఎక్కడి వరకు temp1 మూవ్ చేయాలంట, until your particular పొజిషన్ వరకు మూవ్ అయ్యే వరకు. అంటే నువ్వు ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ ఒక పొజిషన్ చెప్పావు, ఆ పొజిషన్ అనేది నీకు ఫైండ్ అవుట్ అయ్యేంత వరకు ఆ లొకేషన్ని temp1 అనేది మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. వెళ్ళేటప్పుడు ఇన్సర్ట్ ది న్యూ నోడ్ temp1 ఆఫ్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లొకేషన్. హియర్ లొకేషన్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ది న్యూ నోడ్. ఒకవేళ ఆ వాల్యూ కనుక ఫైండ్ అవుట్ అయితే నువ్వు అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఎవ్రీ టైమ్ చెక్ వెదర్ temp1 ఈజ్ రీచ్డ్ ది లాస్ట్ నోడ్. అలా వెళ్తున్నప్పుడు అది లాస్ట్ నోడ్కి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, మనం ఏమని చెప్పచ్చు, నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్న ఎలిమెంట్ తర్వాత ఎలిమెంట్ ఇక్కడ లేదు అనేది డిస్ప్లే చేయాలి. దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రీచ్డ్ టు ద లాస్ట్ నోడ్ దెన్ డిస్ప్లే గివెన్ నోడ్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద లిస్ట్. అంటే నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నటువంటి ఎలిమెంట్ ఇక్కడ లేదు. సో ఇన్సర్షన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ టెర్మినేట్ ది ఫంక్షన్ అండ్ అదర్వైజ్ మూవ్ ది temp1 టు నెక్స్ట్ నోడ్. ఒకవేళ అలా కాకపోతే కనుక మూవ్ అవుతూ వెళ్తుంది. temp1 నెక్స్ట్ టు
temp2 ఎలా అసైన్ చేస్తున్నాడు అసైన్ temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ పొజిషన్ తీసుకొచ్చి temp2 కి అసైన్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ పొజిషన్ అనేది ఎప్పుడైతే అంటే temp2 లో వాల్యూ ఎలా వస్తుంది temp1 కి కన్నా కూడా ఒకటి ముందుకి మూవ్ అవుతూ వెళ్తుంది. అంటే ఒకటి అంటే ఏదైనా తీసుకోవచ్చు బట్ పొజిషన్ అలా మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. సో హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఈస్ ద న్యూ నోడ్ అండ్ న్యూ నోడ్ డాట్ ప్రీవియస్లో ఒక వాల్యూని ప్లేస్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ temp1 అనేది ముందుంది కాబట్టి న్యూ నోడ్ డాట్ ప్రీవియస్లోకి ఈ ప్రీవియస్ అడ్రస్ని ఎలా పెడతానో చూడండి. దట్ ఈస్ న్యూ నోడ్ డాట్ ప్రీవియస్ ఈక్వల్ టు అంటే న్యూ నోడ్ డాట్ ప్రీవియస్లోకి వాల్యూ రావాలి. అంటే ఆ వాల్యూ ఏమవ్వాలి దీని ముందు పొజిషన్ అండ్ దట్ ఈస్ హియర్ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అంటే ఇక్కడికి వాల్యూ రావాలి అంటే అది ఇక్కడ temp1లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దట్ 1001 అంటే 1001 అనేదాన్ని ఇక్కడ నేను రాస్తున్నా. నెక్స్ట్ న్యూ నోడ్ డాట్ నెక్స్ట్ ఈ న్యూ నోడ్లో కదా ముందు మనం కనెక్ట్ చేయాల్సింది. దట్ ఈస్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఏమని పెడతా temp2 నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏంటి temp2 దట్ ఈస్ 1002. సో ఇక్కడ నాకు వచ్చేటప్పటికి 1002 అనేదాన్ని ప్లేస్ చేసా. సో హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇంకొక వాల్యూ ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా ఈ వాల్యూస్ కూడా తీసేయాలి కదా. దానికి మనం ఎలా తీస్తున్నామో చూడండి. దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ద temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఎలా ఏంటిది temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ పొజిషన్లో దట్ ఈస్ temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్లోకి ఎంత వచ్చి స్టోర్ అవ్వాలి న్యూ నోడ్ వచ్చి స్టోర్ అవ్వాలి. అండ్ దిస్ ఈస్ temp2 ఆఫ్ ఏంటిది అది పొజిషన్ temp2 ఆఫ్ ప్రీవియస్లోకి ఏ వాల్యూ వచ్చి స్టోర్ అవ్వాలి న్యూ నోడ్ వచ్చి అంటే మధ్యలో ఇది వచ్చిందంటే ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఇది కనెక్ట్ అవ్వాలి. అంటే temp2 ఆఫ్ ప్రీవియస్లోకి వచ్చి న్యూ నోడ్ దట్ ఈస్ temp2 డాట్ ప్రీవియస్లోకి వచ్చి మళ్ళీ అగైన్ న్యూ నోడ్లో ఉన్న అడ్రస్ అనేది స్టోర్ అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ 500 ఇక్కడ 500 ప్లేస్ చేసాం. ఇప్పుడు 1001 తర్వాత అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ 1002కి వెళ్తుంది. దీని ముందు అడ్రస్ 500 కాబట్టి 500కి ప్లేస్ అయింది. దట్ ఈస్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఎట్ ది పర్టికులర్ పొజిషన్. హియర్ వీ క్యాన్ అబ్జర్వ్ దిస్ temp1 ఆఫ్ నెక్స్ట్ టు temp2 and new node to temp1 of next, temp1 to new node of previous, temp2 to new node of next. That is the operations of the insertion at the specific position. And next one is డిలీటింగ్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్. ఒకవేళ కనుక ఒక ఎలిమెంట్ని ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉందనుకోండి డైరెక్ట్గా అసలు ఏ ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే డిస్ప్లే లిస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ దెన్ డిస్ప్లే లిస్ట్ ఈజ్ ఎంటీ డిలీషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అని డిస్ప్లే చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటీ దెన్ డిఫైన్ ఏ నోట్ పాయింటర్ టెంప్ అండ్ ఇనిషియలైజ్ విత్ హెడ్. ఏం పెడతాం నోట్ పాయింటర్ టెంప్ అనేది డిఫైన్ చేసి దాన్ని హెడ్కి ఇనిషియలైజ్ చేసి టెంప్ ఆఫ్ హెడ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంట. టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్లో వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది ఎలాగో నాకు నల్గా ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఉన్న ఒక ఎలిమెంట్ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ నోడ్ అయితే కనుక. అలా కాకుండా డిలీషన్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ నాకు 2 నోడ్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ 10 అండ్ దిస్ ఇస్ 20. హియర్ 1001 అండ్ దిస్ ఈస్ 1002. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ అడ్రస్ అనేది ఫస్ట్ వాల్యూ అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వాల్యూ. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ దెన్ అసైన్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ టు హెడ్ అండ్ నల్ హెడ్ టు ద ప్రీవియస్ అండ్ డిలీట్ టెంప్. సో ఇక్కడికి మనకి వచ్చేటప్పటికి ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే హియర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ అయితే కనుక డిలీట్ చేసేసుకున్నాం. ఫాల్స్ అయితే ఏం చేస్తుంది ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి హెడ్ వాల్యూ ఏం చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని కనుక డిలీట్ చేయాలి అంటే దీని నుంచి ఇది ముందుకు వస్తే డిలీట్ అయిపోయినట్టేగా. దట్ ఈస్ ఏం జరుగుద్ది హెడ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అని చెప్పేసి మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. సో అప్పుడు ఇది హెడ్ అయ్యింది. ఇది హెడ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఈ వాల్యూ అనేది ప్రీవియస్ వాల్యూని ఇలా స్టోర్ చేసినట్టే ఉంటుంది. సో దీన్ని ఏం చేయాలి నల్ చేయాలి. ఇలా నల్ చేయాలి అంటే దిస్ ఇస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ హెడ్ అండ్ దట్ ప్రీవియస్ వాల్యూ ఇస్ హెడ్ డాట్ ప్రీవియస్ ఈక్వల్ టు నల్. సో ఈ రెండు ఆపరేషన్స్ కనుక కలిపి చేస్తే మనకి డిలీషన్ అట్ ది బిగినింగ్ ఎలిమెంట్ అనేది మనకి అవుతుంది. అండ్ what is that this is a deletion of the element head equal to head of next and head dot previous equal to null. And deletion from the ending of the list. Suppose ఒక ఎలిమెంట్ నాకు ఇక్కడ ఉంది అండ్ అనదర్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఉంది. సో 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ 10 20 30 సంథింగ్. హియర్ సీక్వెన్షియల్ అడ్రసెస్ 1001 1002 1003 ఆపోజిట్ కాబట్టి వాల్యూస్ ఎలా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి 1002 ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 1001 ఇక్కడ 1002 అండ్ ఇక్కడ 1003. సో
here this is the head value. So initialize temp with the head. సో నేను ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఎలిమెంట్ని నేను డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఈ ఎలిమెంట్ని నేను ఎప్పుడైతే డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటున్నానో దెన్ ఆటోమేటిక్గా నేను ఏం చేయొచ్చో చూడండి. టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అనేది ఎప్పుడైతే నల్ని రీచ్ అవుతుందో అప్పటి వరకు మూవ్ అవుతూ వెళ్తా. ఎప్పటి వరకు వెళ్తా? టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే ఈ పొజిషన్. అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ అడ్రస్ని ఇక్కడ డిలీట్ చేసేయాలి. అంటే దిస్ ఈస్ ద టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్, అంటే ఇది టెంప్ అనమాట. ఈ టెంప్కి ప్రీవియస్ డాట్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ పెట్టాను అనుకోండి, ఏమవుతుందో చూద్దాం చూడండి. దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద టెంప్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ అడ్రస్ ఏం స్టోర్ అయ్యింది నాకు ఇక్కడ 1002. సో ఇక్కడికి వచ్చింది. దాని నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఏంటి 1003. సో ఈ ప్లేస్ నేనేం చేయాలి? నల్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. టెంప్ డాట్ ప్రీవియస్ డాట్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్. Then automatically that element will be deleted. So here we can observe this temp of previous dot, that is nothing but either arrow symbol or dot symbol, you can place anything. Temp of previous of next equal to null. అంటే ఎప్పటి వరకు రీచ్ అవుతూ వెళ్ళాలి? టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అనేది కనుక నల్ అయినట్టుంటే టెంప్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ అంటే ఇక్కడికి వస్తా 1002. సో ఆ అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చాను. దీంట్లో నెక్స్ట్ పొజిషన్ అంతా సంథింగ్ ఎంతైనా ఉన్నాయి. ఈ పొజిషన్ కనుక నల్ పెట్టాను అంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎలిమెంట్ డిలీట్ అయినట్టేగా. సో దట్ ఈస్ ద deletion of the element of the element at the ending of the list. And next deleting a specific node from the list. Specific node అంటే ఒక పర్టికులర్ నోడ్ ని మాత్రం మనం డిలీట్ చేయాలి అంటే ఇవన్నీ మనకి కామన్. డిస్ప్లే లిస్ట్ deletion is not possible if it is empty. Then define node pointer temp and initialize with head and keep moving the temp until it reaches to the exact node to be deleted last node. ఇవన్నీ కామన్ పాయింట్స్ మనం ఆల్రెడీ విన్నాం. ఫస్ట్ నాట్ ఎంటీ అయితే ఏం చేస్తాను, ఎంటీ అయితే ఏం చేస్తాను, అండ్ టెంప్ అంటిల్ రీచెస్ ది ఎగ్జాక్ట్ నోడ్, లాస్ట్ నోడా ఫస్ట్ నోడా అని విజిట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇవన్నీ మనం చూసిన పాయింట్సే. ఇట్ ఈస్ రీచెడ్ టు లాస్ట్ నోడ్, డిలీషన్ నాట్ పాసిబుల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రీచెడ్ టు ద ఎగ్జాక్ట్ నోడ్ విచ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్, చెకింగ్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ నోడ్ ఆర్ నాట్. ఒకవేళ ఒక నోడ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి. ఒక నోడ్ ఉంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్ చేస్తాం. ఇఫ్ టెంప్ ఈస్ ద ఫస్ట్ నోడ్ దెన్ మూవ్ ది నోడ్ టు ద నెక్స్ట్ నోడ్. అంటే ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ నోడ్ అయితే కనుక హెడ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ చేస్తాం. ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది డిలీట్ అయిపోతుంది. అగైన్ హెడ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఈక్వల్ టు కూడా నల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇఫ్ టెంప్ ఈస్ నాట్ ద ఫస్ట్ నోడ్ దెన్ చెక్ వెదర్ ఇట్ ఆర్ ద లాస్ట్ నోడ్. ఫస్ట్ నోడ్ కాకపోతే ఏం చేస్తుంది? స్పెసిఫిక్ పొజిషన్ అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది, లాస్ట్ నోడ్ వస్తుంది. ఫస్ట్ నోడ్ లాస్ట్ నోడ్ మనం అప్లై చేసిన కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని టెంప్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ నల్ అని పెట్టుకున్నాగా దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ నోడ్ అయితే. ఇఫ్ టెంప్ ఈస్ నాట్ ద ఫస్ట్ నోడ్ అండ్ లాస్ట్ నోడ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు టెంప్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. ఒకవేళ ఇది ఫస్ట్ది కాదు లాస్ట్ది కాదు అంటే ఇన్ బిట్వీన్ మిడిల్లో ఎలిమెంట్. సపోజ్ ఇది చూద్దాం మనం 10, 20, 30. So here addresses 1001, 1002 and 1003. So here if it is the last value then have to return like this. This is always store the temp is goes to the that particular position. అంటే సపోజ్ ఇది టెంప్ అయితే 1002 అనేది నేను స్టోర్ చేయాలి. దెన్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే temp dot next dot previous. This is the temp and this is that next. This is the previous address entidi. This is the temp. Next address ante 1003. సో ఇక్కడికి వచ్చా. దీని ప్రీవియస్ ఏంటి? దీని ప్రీవియస్ వచ్చి ఏం పెట్టాలి? టెంప్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ పెడితే సరిపోతుంది. టెంప్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఎంత? 1001. సో హియర్ అంటే ఈ పొజిషన్ ఇక్కడ, ఈ పొజిషన్ ఇక్కడ, ఇది నల్ ఈ వాల్యూ. అగైన్ ఈ పొజిషన్ ఇక్కడ 1002 అండ్ దిస్ ఈస్ నల్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే దట్ దిస్ ఇస్ టెంప్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ పొజిషన్. సో ఇక్కడికి వచ్చా. నెక్స్ట్ పొజిషన్ అంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి కదా. అక్కడ నుంచి ప్రీవియస్ వాల్యూ ఎంత? 1002. ఈ వాల్యూలో మనం ఏం పెట్టాలి? ఇది డిలీట్ చేసేసి ఈ పొజిషన్లో అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న వాల్యూ ఎంత? 1002. సో ఈ వాల్యూని కనుక మామూలుగా అయితే మనకి ఇక్కడ 1002 ఉంది, 1002 ఉంది. సో ఆటోమేటిక్గా టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ డాట్ ప్రీవియస్ వాల్యూ అనేది టెంప్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ కింద పెట్టాలి. ఇది టెంప్. ప్రీవియస్ ఎంత? 1001. అంటే ఈ పొజిషన్లో నేను ఏ ఎలిమెంట్ పెట్టాలంట? 1001ని పెట్టా. అంటే ఇక్కడ నేను 1001 అనే దాన్ని పెట్టాను అంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా దీని ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్ ఇదని చూపిస్తుందిగా. సో అప్పుడు ఒకవైపు లింకింగ్ అనేది మనం కట్ చేసేసినట్టే. అగైన్ దిస్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ వాల్యూ కూడా మనం మార్చుకోవాలిగా. ఏం పెడతాం? దట్ ఈస్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఈ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ పొజిషన్లో మనం ఏం పెట్టాలి? ఈ వాల్యూ పెట్టాలి. ఈ వాల్యూని మనం ఎలా తీసుకుంటాం? దట్ ఈస్ ఇక్కడ చూడండి టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు
that is here we can observe this temp of previous of next equal to temp of next అంటే temp of previous of next equal to అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలా వచ్చామో ఇక్కడ అలాగే వస్తాం temp of next dot that is temp of previous of next equal to value వచ్చేటప్పటికి ఎంత అవుతుంది this value that is 1003 అనేది ఇక్కడ కూడా ప్లేస్ చేసాం then automatically deleting at the particular position will also be occurred. And then next one, displaying list. Displaying list is nothing but we can display the elements in this list in the both directions. That is, we can every time head value will be initialized with the temp, and temp will be every time move to the temp equal to temp of next. temp equal to temp of next అనుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు whenever temp of next equal to null కి రీచ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా మూవింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ 10, 20, 1001, 1002 దెన్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఎదర్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్. ఇలా కనుక మూవ్ అయింది అనుకోండి ఎలిమెంట్స్ ఎలా వెళ్తుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ నల్ అండ్ దిస్ అడ్రస్ ఇస్ 1002 అండ్ దిస్ అడ్రస్ ఇస్ 1001 అండ్ హియర్ నల్. సో ఇలా ముందు నుంచి వెళ్తున్నప్పుడేమో టెంప్ ఈక్వల్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అనుకుంటూ వెళ్తాం కాబట్టి టెంప్ ఆఫ్ డేటాని ప్రింట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. మనకు కావాల్సింది ఏంటి డేటాని సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ స్టేట్మెంట్లో పెట్టి డేటాని ప్రింట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. దెన్ 10 అండ్ టెంప్ ఈక్వల్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే ఈసారి వాల్యూ ఎంత అయింది 1002, టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ 1002. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత టెంప్ ఆఫ్ డేటా 20. సో ఈసారి అగైన్ టెంప్ ఈక్వల్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అయితే వాల్యూ ఎంత అయింది నల్ అయింది. సో ఇంకా ఏ ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి ఆగిపోయింది. నెక్స్ట్ సిమిలర్గా ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ అనేది నెక్స్ట్ అనుకుంటూ వెళ్ళా కదా, ఈసారి ప్రీవియస్ అనుకుంటూ వస్తా. అంటే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని తీసుకొచ్చి లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఇది సపోజ్ దీని లాస్ట్ అనే వేరియబుల్లో కనుక స్టోర్ అయ్యి ఉంటే లాస్ట్ అనే నోడ్లో కనుక స్టోర్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని తీసుకొచ్చి టెంప్కి అసైన్ చేసి ఎవ్రీ టైం లాస్ట్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ డాట్ ప్రీవియస్ అనుకుంటూ వెళ్తా. వెనెవర్ లాస్ట్ డాట్ ప్రీవియస్ ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో నల్ అవుతుందిగా, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ప్రీవియస్ వాల్యూ ఎప్పుడో ఒక దగ్గర లాస్ట్ నుంచి ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఈసారి లాస్ట్ డాట్ ప్రీవియస్ అనే దాన్ని కూడా నల్ చేసేంత వరకు విజిట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ 10, దిస్ ఈస్ 20 అండ్ దిస్ ఈస్ ద value null. So here I have to move through this addresses. This is 1001 and this is 1002. Address is 1002. That's why I have write the 1002. And here I am go to the backward. అంటే previous అయితే backward లో వస్తాను 20 and 10. These are the elements of the elements. And next one values will be stored in the 20 and 10. Next, this is the temp of data becomes always the null. ఎప్పుడైతే null అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనం డిలీట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద డబుల్ లింక్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్, ఇన్సర్షన్, డిలీషన్ అండ్ డిస్ప్లే ఆఫ్ ది ఆపరేషన్.